या भवद्भक्तजनार्तिहन्तु पितृत्वमन्येष्वविचार्यचूर्णं तं देवतारस्तमनन्यलभ्यं लक्ष्मीगुरुं शरणं प्रपद्ये। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्थे श्रीवेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि विष्णुश्रीप्रतनापतिं षडरिपुश्रीनाथपद्मेक्षणान् रामं यामुनपूर्णमिश्रयतिराज गोविन्दभट्टारकान् वेदान्त्याख्यमुनिं कलिप्रमदनं श्रीकृष्णपादाख्यं श्रीरङ्गेश्वर केशवार्य कमलावासान् भजे केशवं केशवार्य कृपापात्रम् द्विसमाधिगुणार्णवं श्रीशताद्यतीशानं देहिलेन्द्रमहं भजे प्रपद्ये निरवद्यानां न सत्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षटकोपमीश्वरं श्रीमच्छटारिषटकोपयतीन्द्ररङ्गिकाव्यात्मजातमुनिभिर्गुरुसार्वभौमैः सम्प्रेक्षितं करुणया परिपूर्णबोधम् लक्ष्मीन्दुसुमषटकोपमुनिं भजामः वीररघ्वीक्षटाराद्यतीशानपदाश्रयम् वाधूलवंशतिलकं वन्दे श्रीकृष्णदेशिकं श्रीरङ्गेशुन्दुना करुणया सौख्यादिप्रेक्षेन्द्राभ्यस्तीर्पादाम्बुजेन्दिरन्तान्ति दयादिविश्वगुणैर्भान्तं गुदाग्रेशरं श्रीमद्रङ्गचटारियोगनिपुतिं सेयोनिं संशये श्रीमत्श्रीरङ्गपृथ्वीश्वरशतरिगुणासंयमेन्द्रेण दृष्टं न्यस्तात्मानं नृम्येन रहरिषडजिद्योगिने दुःखसादात्काज्ञे श्रीरङ्गकारिप्रभुनिपतेः सात्कलक्ष्मीन्दुसुम्मास्थानं सेवेन्द्रं सकलगुणनिधिं विररघ्वीक्षटारिं श्रीरङ्गनाथोपैन्द्रदृष्टं लक्ष्मीन्दुसुम्मषटजित्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराक्षरोपहृद्यं वेदान्तदेशिकेन्द्रमहं प्रपद्ये। श्रीमद्रङ्गचटारिसंयमिवराल्लब्धागमान् तद्वयं श्रीमद्वेदपूर्वाद्यशतजित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदपदं सदेशिवेदे कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गदुरीणसाधनवसं नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गचटारियोगिचरणन्यस्तात्मरक्षाभरं श्रीमद्रङ्गचटारिवीररघुराल्लब्धागमान् तद्वयं वीक्षाडम्बरवर्जितं सुगुणैः बाहुतं महद्वंसजं वन्दे वत्सविभूषणं बुधवरं श्रीकृष्णमार्यं सदा वेदान्तदेशिकेन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारम् अनवद्यगुणं बुधाद्रिं नारायणाद्यैर्युज्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथेशेखरमाश्रयामः यशवाद्यकृपापात्रं द्विसमाधिगुणाधीशतार्यतीशानन्देन्द्रमहं भजे प्रपद्ये निरवल्मरामोऽनुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां मुजेश्वरूपं व्यामोहदस्तदितराणि तृणायमेने अस्मन् गुरोर्भगवतो श्रेयसुद्धो रामानुजशरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मया नामाद्यशन कुलपतेर्हुलाविरामम् श्रीमद्गङ्गीवलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्रमदास्वयपट्टनादश्रीभक्तिसारगुणयोगिवाहान् भक्ताङ्ग्रेण परकालयिन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं मुन्नविनयकलमुदन् பொன்னங்கடக்கமலப்போதிரண்டு தென்புலத்தாற்றி என்னும் கடவுளையே ஞான் நயந்தல் பேரின்பமெல்லாம் பழிந்தினர் பால் செயந்தருகி ராமாந்தமும் தாரிகனே உயர்ந்த குணத்து திருவரங்க சமுதோங்கு வந்தாலியம் கலித்துறையந்தாதிவோ நெஞ்சலே சொல்லின் தொழும் துணகளிப்போதுக்கு தொண்டு செய்யும் நண்பரே சுமும் நாமும் எல்லாம் எந்தன் நாவின் உள்ளே அல்லும் பகலும் அமரும்படி நல்கமே வெல்லும் பரம ராமானுஜா இதன் விண்ணப்பமே மண்ணுமா தேசமெல்லாம் வந்திடவே பெரும்பூதூரில் சிறையில்லாதிரு எதிராசா உன் பூசுரர்கோன் திருவரங்கத்தமுதனார் உன் பொன்னடி மேலந்தார் யாப்போர்த்து பேசியன கலித்துறன் ஊட்டு பாட்டும் பிழையறவேன கருள் செய்தனி பூமன்னுமாது பொருந்திய பல்கலையோர் தாம் மன்னவந்த விராமான் சரணாரவிந்தம் நாம் மன்னி வாழனே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே. கள்ளார் பொழில் தென்னரங்கன் கமல பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளா மன்சரை நீங்கி பிரயல் பிரானடிக்கு விழாத வந்தன் ராமானுசன் சீலமல்லால் உள்ளார் என் நெஞ்சி ஒன்றறியேன் என கூற்ற பேரி அல்லே. இந்த ஸ்ரீமத் அழகேந்திரருடைய அனுகிரகத்தினால ஆரம்பித்த இந்த ராமானுஜாதி உபன்யாசத்துல 2வது பாட்டு அனுபவிச்சுருக்கோம்.
இந்த 2வது பாசுரத்துல பாதி பாசுரம் நாம அனுபவிச்சுட்டோம். என்ன பாதின்னா, கல்லார் பொழில் தென்னரங்கன் கமலப்பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளா மனிதரை. அதாவது எம்பெருமான எப்படி நெஞ்சில கொள்ள வேணும், எப்படி கொள்ளாதவர்களை தள்ள வேண்டும், அவர்கள் ஒதுக்கி தள்ள வேண்டும் அப்படின்றத பார்த்தோம். தொண்டருடைய கொடி ஆழ்வாரும் அதுபோல திருப்பான ஆழ்வாரும் எப்படி எம்பெருமான பாதாதி தேசம் எம்பெருமானுடைய அவயவங்கள்லாம் நமக்கு எப்படி உபகாரமா இருந்து இருக்குது, அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான நாம நெஞ்சிலே கொள்ள வேண்டும். அப்படி கொள்ளாதவர்களே எப்படி அவர்களுடைய கண் அல்ல, செவி அல்ல, பாட்டல்ல அப்படின்னு அவர்களை தள்ள வேண்டும் அப்படின்றத இந்த திருமங்கை ஆழ்வாரனுடைய பாசுரத்தை கொண்டே அனுபவித்தோம். அதனால என்ன, அப்படி நீங்கி குறையல் பிரானடிக்கு விழாத அன்பனி ராமானுசன் அப்படின்னு இருக்கு. அதாவது குறையல் பிரானடிக்கு குறையல், இப்படி எம்பெருமான நெஞ்சில கொள்ளாத ஜனங்களோட கூட சம்பந்தத்தை அறுத்து மனிதரை நீங்கி அவர்களை உட்கொழித்து குறையல் பிரானடிக்கு, அப்படி உட்கொழித்த குறையல் பிரானா இருக்கக்கூடிய திருமங்கை ஆழ்வார், அந்த திருமங்கை ஆழ்வாரிடத்திலே பிரீத்தி அதிசயம் கொண்ட ராமானுசன், அந்த ராமானுசனை மேலேன்னு சொல்றோம். இருந்தாலும் இந்த பாசுரத்துக்கு இந்த கமலப்பதங்கள், கல்லார் பொழில் தென்னரங்கன் கமலப்பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளா மனுஷரை இன்னும் நாமும் சரியா தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த கொள்ளக்கூடிய மனிதர்கள் எப்படி வாழணும், அதுக்கு விபரீதமா வாழறவர்கள் கொள்ளாதவர்கள் அவர்களை உட்கொழிக்கணும். இன்றைக்கு நமக்கு புது வருஷம், அதாவது சௌரமானம் சாந்திரமானம்னு 2 படிகள். சூரிய கதியை கொண்டு கணக்கு பண்றது சௌரமானம்னு பேரு. அதுதான் இந்த மேகம் ரிஷபம் மிதுனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாயும், பொதுவாக தமிழ் வருஷ பருப்பு அப்படின்னு சொல்றோமே, தமிழ் வருஷம்னு சொல்றோமே அது. சாந்திரமானம்ன்றது சைத்திரம் வைசாகம் அப்படின்னு சந்திரனுடைய கணக்கை கொண்டு, அதாவது சந்திரனுடைய கணக்கு என்னன்னா, அதுல பங்குனி மாசம் மறுநாள் முதல் கொண்டு அமாவாசை பர்யந்தம் மாசம் அது. அதனால பங்குனி மாசம் கடைசி மாசம் அமாவாசைக்கு மறுநாள் பிரசமையிலேருந்து தொடங்கிடும் அந்த மாசம். அதாவது சைத்திரம் வைசாகம், எனக்கு அது தெலுங்கு வருஷம்னு சாதாரணமா சொல்றதுல சொல்லுவோம். அதனால இப்படி இந்த தொடங்கக்கூடியது எப்படி இருந்தாலும் ஒரே வருஷம் தான். இது ரெண்டும் சாந்திரமான, அதாவது சூரியனை கணக்கிட்டு பண்ணக்கூடியது ஒரு வருஷம், சந்திரனை கணக்கிட்டு பண்ணக்கூடியது இன்னொன்று. இந்த வருஷத்துக்கு இப்பதான் நாம எல்லாரும் அழகிங்கருடைய அருள்மொழியை இந்த திவ்யாஸ்தானத்துல அன்னைக்கு காத்தாலே அழகிங்கர் அருள்மொழி சாய்ச்சார் இங்க இருக்கிறவாளுக்கு தான். ஆனா நேற்று வியாழக்கிழமை, இன்னைக்கு 3வது நாள், வியாழக்கிழமை மாதம் பிறந்ததுனால இன்னைக்கு லீவு நாளை வச்சுட்டு சனிக்கிழமை இன்னைக்கு அழகிங்கர் அருள்மொழி இப்பதான் ஒரு 1/4 மணி முன்ன சாதிச்சார். இந்த வருஷத்துல எம்பெருமானுடைய அனுகிரகத்தை, எப்பவுமே எம்பெருமானுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் நாம தான் நன்னா இருக்கும். அதனால இந்த வருஷம் நன்னா இல்லைன்னா கூட பேராலேயே நன்னா இல்லை. சில பேர் நன்னா இருக்கும், காரியம் சரியா பண்ண மாட்டான். சில பேர் ஆளை பார்த்தாலும் நன்னா இருக்காது, பேர் மாத்திரம் நன்னா இருக்கும். முதல்ல பேர் சொன்னா நன்னா இருந்துச்சு, அவனை போய் பார்த்தா ஆளை பார்க்கறதுக்கே சரிக்கல, அதுக்கு மேல அவன் காரியத்தை பண்றது பார்த்தா அவன் ரொம்ப கல்பிரிட் மாதிரி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவான். அது இல்லை, பேர் நன்னா இருக்குது, ஆளும் நன்னா இருக்கான், ஆனா செயல் மாத்திரம் நன்னா இல்லை அப்படின்னு இருக்கும். 3 நன்னா இருக்குதுன்றது ஒண்ணு இருக்கும். அந்த மாதிரி வரைச்சே இந்த இடத்துல பேரே நன்னா இல்லை இந்த வருஷத்துக்கு. கரை அப்படின்னா கழுதைன்னு ஒரு அர்த்தம், இல்லைன்னா ரொம்ப கூக்கடா இருக்கக்கூடியவன், பூஷிலா இருக்கக்கூடியவன், டஃப்பா இருக்கக்கூடியவன் அர்த்தம். அதனால இப்படி இருக்கக்கூடிய வருஷம், இப்படி இருக்கக்கூடிய வருஷமாச்சே. இதுல அதனால நாமெல்லாம் நலிவுபடுவோமோ
அப்படின்னு துளியும் அஞ்சவே வேண்டியது. அதனால நாம எங்க இருந்தாலும் கலோ கிருதயுகம் தஸ்ய கலிஸ்தஸ்ய கிருதயுகே யஸ்ய சேதசி கோவிந்தா ஹிருதயே யஸ்ய நாச்சுதா அப்படின்னு சவுனக பகவான் விஷ்ணு தர்மத்துல சொல்லிட்டார். கலோ கலியுகத்துல இருக்கிறவர்களுக்கும் ஹிருதயுகம் தஸ்யா அவனுக்கு கலியில இருக்கிறவனுக்கும் வாழ்கிறவனுக்கும் கிருதயுகமா இருக்கும். அப்புறம் கலிஸ்தஸ்ய கிருதயுகே ஹிருதயுகத்துல வாழவனா இருந்தாலும் அவனுக்கு கலியுகம் மாதிரி இருக்கும். புரியுதா? முதல்ல கலவு கலியில வாழக்கூடிய தஸ்ய அவனுக்கு கிருதயுகமா இருக்கும். இந்த கெட்ட காலத்துல வாழறவனுக்கும் கிருதயுகம் போல ரொம்ப சௌக்கியமா இருப்பான். அது ஒரு சில பேர். கலிஸ்தஸ்ய கிருதே யுகே கிருதயுகத்திலேயே சில பேர் வாழ்ந்தாலும் அவன் கலியுகத்தில் இருக்கிற மாதிரி தபிக்கப்படுவான். எப்படி அப்படின்னு சொன்னா யஸ்ய சேதசி கோவிந்தா எவனுடைய எண்ணத்துல கோவிந்தன் இருக்கானோ ஹிருதயே யஸ்ய நாச்சுதா எவனுடைய ஹிருதயத்துல அச்சுதன் இல்லையோ ஒவ்வொன்றும் அன்வயப்படுத்தணும். யஸ்ய சேதசி கோவிந்தா எவனுடைய ஹிருதயத்துல எண்ணத்துல சேதசின்னா எண்ணம் சிந்தையில எண்ணத்துல கோவிந்தன் இருக்கானோ சத்திய அவனுக்கு கலவு கலியுகத்தில் இருக்கிற அவனுக்கு கிருதயுகமாக இருக்கும். எவன் ஒருத்தன் கோவிந்தனை என்றானோ அவன்தான் அவனுக்கு கலியுகத்தில் இருந்தா கூட கிருதயுகம் மாதிரி சுகமாக வாழ்க்கையை நடத்துவன். யஸ்யனா அச்சுத கோவிந்தா எவனுக்கு ஹிருதயத்துல அச்சுதன் இல்லையோ அவனுக்கு கிருதயுகத்துல இருந்தாலும் கலிய போல அவன் நலியப்படுவான். இப்போ கிருதயுகத்துலதான் ஹிரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகசிபு எல்லாம் இருந்தான். அப்படி இருந்துட்டு அப்படியே பெருமாளை பொறுமி அப்படியே அழிஞ்சு போனான், மடிஞ்சு போனான். அவ்வளவு பலம் இருந்து ஞானம் இருந்து அனுஷ்டானம் தபோ பலம் எல்லாம் இருந்து வரபலம் இருந்து ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லாத கூடுது. யுகமும் நல்ல யுகம், அவனுக்கும் நல்ல அவன் கல்வி கேள்வி அனுஷ்டானங்கள்ல சிறந்தவனா இருந்தான். ஆனா அவனுடைய ஹிருதயத்துல அச்சுதன் இல்லை. அதனால அவனுக்கு அந்த ஹிருதயுகமும் கலியுகம் மாதிரி அவன் நலியப்பட்டு அப்படியே ஒழிஞ்சு போயிட்டான். யார் மனசுல கோவிந்தன் எண்ணத்துல இருக்கானோ அவனுக்கு கலியுகத்துல இருந்தா கூட அவனுக்கு கிருதயுகம் போல சுகமாக வாழ்வான் அப்படின்னு சொல்ற. கோவிந்தன் அப்படின்னு சொன்னா கோன்னா நிறைய நானார்த்தங்கள் பல அர்த்தங்கள் உண்டு. கோ சப்தம் வாக்குன்னு ஒரு அர்த்தம். நல்ல வாக்கை காம். அதனால நல்ல வாக்கை கொடுக்கக்கூடியவன். அப்புறம் கோ அதாவது பசுக்காயர் மாதிரி இருக்கிறவாளை காப்பாற்றுறவன். பசுக்களை காப்பாற்றுறான், பசுக்காயரையும் காப்பாற்றி நல்ல வழியில கொண்டு போறான். அது ஒண்ணும் இல்லாத ஆய்குலத்து குந்தன்னை பிறவி பெருந்தனைன்றது இல்லை. அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த கோவிந்தன் நல் வாக்கு அளிக்கக்கூடியவனை எண்ணத்துல வச்சிருந்தான்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நல்வாக்க எம்பெருமான் கோவிந்தன் கொடுத்தான்னா பெருமாள் கோவிந்தன் நமக்கு நல்ல வார்த்தை கொடுத்துருக்கான், நாம எப்பவுமே நல்ல வார்த்தையை பேசணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா இவன் அல்லாத வார்த்தையே தீய சொற்களையே சொல்ல போறதில்லை. அப்போ இவனிடத்துல யாருன்னா இவனை விரோதம் பாராட்டுவர்களா ரொம்ப துஷ்டனா இருக்கவங்க கூட அவர் நேர்மையா போறவர், அவர் உண்டு அவர் காரியம் உண்டுன்னு போற யாருடைய வம்பு தும்புக்கும் போறதில்லை. அவர் யாரையும் ஒரு பழி சொல் சீனு கூட சொன்னது கிடையாது. அவரிடத்துல நாம கிட்ட போகக்கூடாது அப்படின்னு தானா ஒதுங்கி போயிடுவோம்.
அதனால எவனுடைய எண்ணத்துல கோவிந்தன் இருக்கானோ அவனுக்கு கலியுகத்துல இருந்தாலும் அது கிருதயுகம் போலே இருக்கும். எவனுக்கு அச்சுதன் நழுவிடாதவன் என்ன செவதீதி அச்சுதான்னு நழுவிடாதவன் எம்பெருமான், அந்த எம்பெருமான ஹிருதயத்துல நாம வச்சுக்கலேன்னு சொன்னாக்கா, நினைச்சு அவனை ஹிருதயத்தை உள்ள இருத்தலேன்னு சொன்னா நல்லபடியா அவன் சொன்னபடிக்கெல்லாம் நடந்து அவனை ஹிருதயத்துல நாம வச்சுக்கிறது, அவன் நம்முடைய ஹிருதயத்துல வீட்டிலிருந்து அருள் பாலிக்கலேன்னு சொன்னாக்கா கிருதயுகமா இருந்தாலும், அதனால்தான் இரண்யகசிபு தான் தெய்வமே இல்லைன்னா விஷ்ணு பிரபாவ பரிகீர்த்தன பத்த வைர, விஷ்ணு பிரபாவத்தை கீர்த்தனம் பண்ணணும்னாலே அவனுக்கு பெரிய கோபம் வருது. அந்த பிரகலாதன் விஷ்ணு பிரபாவத்தை சொல்றாங்கவனே அவனை தன் மகன் கூட யோஜனை பண்ணாலே தைலத்திலேருந்து மலையிலேருந்து உருட்டுறதும், கடல்ல தூக்கி போடுறதும், பாம்பால கடிக்க வைக்கிறதும், விஷத்தை கொடுக்கறதும், அக்னியில தூக்கி போடுறதும், இப்படி எல்லாம் பண்ணான். அதனால அந்த எம்பெருமானிடத்துல அந்த அச்சுதனை ஹிருதயத்துல வச்சுக்கல. அதனால அவனுக்கு கலியுகமும் நழுவி போயிருக்க, கிருதயுகமா இருந்தா கூட அவன் நழுவப்பட்டான். அதனால இந்த கரவருஷத்துல அழிசிங்கன் சாதிச்சா மாதிரி எம்பெருமான நாம சேவித்து, எம்பெருமான்றது ஆச்சாரிய ரூபேண தான் சேவிக்கணும். வேதம் வல்லார்களை கொண்டு சொன்னோர் பெருமான் திருப்பாதம் பணிந்து அப்படின்னு வேதம் வல்லார்களா இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்களை முன்னிட்டு நாம சேவிக்கணும்னா நமக்கு இந்த கரவருஷம் அந்த கொடுங்கோலன் அப்படின்னு இருக்க, அந்த கொடுங்கோலனா இருக்கக்கூடிய கரவருஷமும் நம்ம ஒன்றும் பண்ணாது. எல்லா லோகத்துல எம்பெருமான் எல்லாருக்காகவும் தான் மாறி மாறி கொடுக்குறான். ஆனந்தான்னு ஒரு வருஷம் நல்ல வருஷம் இருந்தா கூட பெருமாளை சேவிக்காதவாளுக்கு அது துக்ககரமா தான் இருக்கும். ஆனந்தா அப்படின்னு ஒரு வருஷம் இருக்கும்ல. அதனால நமக்கெல்லாம் அதாவது ஆச்சாரியனை அடிபணிஞ்சு, ஐசிங்கர அடிபணிஞ்சு, மற்றுள்ளவர்களுக்கும் ஆச்சாரியனை அடிபணிஞ்சு, பாகவத அபச்சாரம் மற்றவர்கள் நமக்கு ஆச்சாரியன் இல்லைன்றதை பற்றி அக்கறை இல்லை. நமக்கு யார் ஆச்சாரியனோ அவர்களை அடிபணிஞ்சு எம்பெருமான சேவிக்கணும். மற்ற மகான்கள் இருக்காளே அவள் நமக்கு ஆச்சாரியன் இல்லைன்னா கூட அவள் பாகவதாள் அப்படின்ற ரீதியில மற்றவரை பாகவதர்களா மதிச்சு, அவள் இடத்துல நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை, தெரியல, எத்தனையோ பாகவதாள் லோகத்தில் இருக்கலாம், நமக்கு தெரியல. சரி, ஆனா தெரிஞ்ச பாகவதால தூஷிக்காம அபச்சாரப்படாம இருந்தோம்னா இந்த கரவருஷம் என்ன, இந்த கலியுகம் மொத்தமே நமக்கு அனுகூலமாகவே இருக்கும். அதுதான் ஆழ்வாரும் பொலிக 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 போயிற்று வல்வியுற்சாகம் நலியும் நரகமும் நைந்த நமனுக்கு இங்கு யாதொன்றுமில்லை கலியும் கடும் கண்டுகொண்டும் கடல் வண்ணன் பூதங்கள் மண்ணேல் மலிய புகுந்திச பாடி. அதுபோல இந்த மலிய கடல் வண்ணன் பூதங்களா இருக்கும், நாமலாம் எம்பெருமானுடைய பூதங்களா இருக்கும். அப்படி பூதங்களா இருந்து மலிய புகுந்திச பாடி ஆங்காங்கு இங்க மாத்திரம் இல்லை, ஐசிங்கர் பல தடவை திரும்பி சாதிக்கிற மாதிரி அமெரிக்காவில் இந்த கோடியிலேருந்து அந்த கோடி இந்த தங்கனை வேலை பண்ணிட்டு போய் கூடாம மலிய புகுந்து இசைபாடி எங்குமிடம் கொண்டனவே எல்லா இடத்துலையும் இப்படி இருக்கிறதுனால கலியும் கடும், கலிகாலமும் கட்டுடும். முன்னமே சொன்னோம், இருந்த ஊரில் இருக்கும் மானிடர் ஏற்றவங்கள் செய்தார்கள். இப்படி எம்பெருமானை ஏற்றக்கூடியவர்கள் இருக்கக்கூடிய ஊர்ல இருக்காளே அவளுக்கும் நல்லது கிடைக்கும். அதனால எந்த வருஷமும் எதுவும் நமக்கு எம்பெருமான தொடரவாளுக்கு எதுவுமே பாதகம் பண்ணாது. அப்படி ஐசிங்கர் அருள்மொழி சாதிங்கர் அனுகிரக பாசனம். இப்போ இதையேதான் இந்த ராமானுஜ முத்தந்தாதியில இன்னைக்கு யாதிருச்சிகமா இந்த நாம ரொம்ப நாளா சொல்லிட்டு இருக்கோம். புரட்டாசி மாசம் விஜயதசமி தொடங்கி இந்த வருஷ ஆரம்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னைக்கு சரியாகவும் அமைஞ்சது. கள்ளார் பொழில் தென்னரங்கன் கமல பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளாமரை நீங்கி. கள்ளார் பொழில் தென்னரங்கன் கமல பதங்கள். இந்த எம்பெருமானை சேவிக்கிறதுன்னு சொன்ன ஆபீஷான் மௌலி பர்யந்தம் பஷ்யத புருஷோத்தமா பாதகான் ஆசுனி
அப்படின்னு சொல்லிருக்கு. அதனால பகவத் தியான சோபானம் தேசியன் சாட்சியர் அந்தர்ஜோதிக்குமபி அமினாம் அஞ்சனம் யோக திருஷே அப்படின்னு சொல்லி பாதாம்போஜம் சுசுதி பஜதே ரங்கநாதஸ்ய ஜங்காம்னு சேவிக்கிறதோ இல்ல அமலனாதிபிரான்ல அவர் காட்டவே கண்டபாதன் கமல நல்ல ஆடை உந்தி சேட்டரும் உதரபந்தம் இத்தியாதிகளா அப்படி சேவிச்சு நம்ம பாவத்தை போக்கடிச்சுக்கிறதோ அது மாத்திரம் அன்று. அதுதான் கமலப்பழங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளக்கூடிய வழி அப்படின்றது இல்லை, அதுவும் ஒரு வழி. ஒரு வீட்டுல அப்பா அம்மா கணவன் மனைவி இப்படி இருக்கா. இப்போ பிள்ளைகள் இருக்காளே, இவ அப்பா அம்மாவை நிச்சயம் 2 தடவை சேவிச்சுட்டா சந்தியாவந்தனம் பண்ணாக்கா பெரியவாளை நமஸ்காரம் பண்ணணும் வந்தனம் பண்ணணும்னு அபிவாதியை பண்ணணும்னு இருக்குது. சேவிக்கிறார். சந்தியாவந்தனம் பண்ணாதவாளும் சிறார்களும் பண்ணக்கூடாதவர்களும் கூட தாய் தந்தையரை வணங்கணும். ஏன்னா வேதத்துல சொல்லியிருக்குது தாயாரை தேவனை போல பாவிக்கணும், தந்தையை தேவனை போல பாவிக்கணும், ஆச்சாரியனை தேவனை போல பாவிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதிதிகளா இருக்கக்கூடிய பாகவதர்களையும் தேவனை போல பாவிக்கணும்னு சாஸ்திரங்களை சொல்லியிருக்கேன் வேதத்துல. அந்த மாதிரி வெறுமை அப்பா அம்மாவை சேவிச்சா மாத்திரம் போல. அவ எங்கன்னா ஒரு காரியம் சொன்னா உனக்கு வேற வேலை இல்லையா, இதை பண்ண முடியாது. இல்ல வயசானவாளா இருந்து இவனுடைய கேர்ல அவ இருந்தா எதனா அவளுக்கு எனக்கு இது தேவை, இதை வாங்கணும் அப்படின்னா எவ்வளவு உனக்கா தேவை, இதெல்லாம் செலவு பண்றது அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டியதில்லை. இருக்கிறத பார்த்துட்டு குடுக்கத்தை வச்சு சந்தோஷப்பட்டு இருக்கிறதா இல்லை இது வேணும் அது வேணும்னு குறைப்பட்டு இருக்கா எப்ப பார்த்தாலும் அப்படின்னு ஒரு உதாசீனம் பண்ணாக்க பண்ணி சேவிச்சா மாத்திரம் போற. அவளுக்கு இப்போ அதே மாதிரிதான் இப்போ பெருமாளை திருமேனியை சேவிக்கிறது, குற்றவாளிகள் பண்றது, திருமஞ்சனாதிகள் பண்றது அதெல்லாம் கழுகி விட்டு தான் உகந்த திவ்யதேசங்களில் அமுதுபடி திருமாலை திருவிளக்கு சாத்துதல் அப்படின்னு பாஷ்யக்காரர்கிட்ட கட்டளையான நடு கைங்கரியம் இருக்கு 5 கைங்கரியத்துல அதை பண்றது. இதெல்லாம் அந்த திவ்யமங்கல விக்கிரகத்துக்கு பண்ணாலும் எப்படி இந்த தாயார் தகப்பனாரை சேவிச்சா அந்த விக்கிரகத்தை சேவிச்சாலும் அந்த உள்ளம் அவள் சொன்னத்தை பண்ணலைன்னா எப்படி குளிராதோ ஜீவதோர் வாக்கியகரணாது ஜீவ காலத்துல தாயார் தந்தை சொல்படிக்கு நடக்கக்கூடியவன் தான் புத்திரன்னு சொல்லியிருக்கு. ஜீவதோர் வாக்கியகரணாது பிரத்யப்தம் பூரி போஜனாது தயாயாம் பிண்டதானாச்சன்னு 3 கடமையே புத்திராளுக்கு சொல்றது. ஜீவித காலத்துல அவளுக்கு அவளுடைய வாக்கிய பரிபாலனம் பண்ணணும். ராமன் அப்படிதான் பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம் பண்றதுக்காக தான் காட்டுக்கு எழுந்தருளினார். அதாவது நீ இளவரசனா முடிசூடணும்னு சொல்ல போது என்ன சந்தோஷம் இருந்ததோ, நேர ராஜாவா இருக்கக்கூடிய தசரதனே சொல்லச்சே என்ன சந்தோஷம் இருந்ததோ, அதே காட்டுக்கு போகணும்னு அப்பா எனக்கு வரம் கொடுத்ததுல என்ன இது பண்றது, நான் வரம் கேட்டிருக்கேன் அதுல காட்டுக்கு போகணும்னு சித்தன்ன சொல்லச்சேவும் அந்த முகம் மாறாத அதுக்கு எப்படி முகமலர்ச்சியோடு இருந்தானோ அதே போல முதல் நாள் சாயங்காலம் எப்போ இந்த மாதிரி பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லச்சே எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டானோ அதே மாதிரி அப்பாவனுடைய அபிப்பிராயம் நீ காட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சித்தன்ன சொல்லச்சே இது என்ன அப்பா சொல்லலை மயங்கி விழுந்திருக்காரே இவதான் சொல்றா இது ஏதோ சூக்ஷம் இருக்கும் அப்படின்லாம் கூட நினைக்காம அப்படியே மலர்ந்த முகமா பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம் பண்ணி காமிச்சான். அதாவது பித்ருவாக்கிய பரிபாலனத்தை எந்த சமயத்திலையும் பண்ணணும்ன்றதுக்காக அவ்வளவு குரூரமான சமயத்தை கல்பிச்சு அவன் அவதாரத்துல காட்டினான். சாதாரணமா காட்டுக்கு போன்னு சொல்லலை, ஒரு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும்னு சொல்லச்சே காட்டுக்கு போன்னு சித்தன்னு சொல்றான். அந்த இடத்துல அப்பா மயங்கி விழுந்திருக்கார், அவர் வார்த்தை சொல்ல முடியல. இதுல எவ்வளவு ககனமான ஒரு இது இருக்குது. ஆன மாதிரி இருந்தா கூட சித்தன்னு சொல்றது அப்பாவனுடைய அபிப்பிராயம் தான். அது மயங்கி விழுற இவ என்ன சொன்னா ஏது சொன்னா அதை பத்தி நமக்கு இல்லை அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம பரியாலோசனை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அப்படியே சந்தோஷகரமா இருக்கணும். அது தவிர
நீ முடிசூடக்கூடாது, பரதனே முடிசூடணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கும் வருத்தமே இல்லை. அதனால இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம் பண்ணணும். பிரத்யப்தம் பூரி போஜனாத், அதுக்கப்புறம் அவள் பரமபதத்தை அடைஞ்ச திதி இருக்குதே, அதுல வருஷா வருஷம் அந்த ஆப்தீகத்தை பிரத்யாப்தீகத்தை நன்னா பண்ணணும். தன்னுடைய வாழ்நாள்ல கயாயாம் பிண்டதானத்தை, கயையில போய் ஒரு தடவை பிண்டதானத்தை பண்ணணும். இது மூன்றும் கடமை. இதுல முதல் தலையாய கடமை இருக்கிற காலத்துல, மற்றதெல்லாம் சக்தி இருக்குதோ இல்லையோ, இருக்கிற காலத்துல அவளுடைய வாக்கிய பரிபாலனம். அவளும் மீறி நம்முடைய சக்தியை மீறி சொல்லிட மாட்டார். அதனால அவளுக்கு என்ன தேவையோ அவள் உள்ளம் குளிர அதை பண்ணணும். அப்படி பண்ணலைன்னா பெருமை சேவிக்கிறது, அது பண்றது இது பண்றது அதெல்லாம் பிரயோஜனப்படாது. அதே போலத்தான் இங்கேயும் எங்கேயும் அதே மாதிரிதான். ஒரு எத்தனை உதாரணம் போறோம், ஒன்னே போறோம். அதனால அது போலத்தான் எம்பெருமானுக்கும் இந்த திவ்யமங்கல விக்கிரகாதிகள்ல ஈடுபட்டு கைங்கரியம் மாத்திரம் பெருமாளுக்கு பண்றமே, இது போராது. ஆழ்வாருடைய பாசுரத்தை ஒண்ணு பார்ப்போம். பூசும் சான்று என் நெஞ்சமே புனையும் கண்ணி எனதுடைய வாசகம் செய் மாலையே வான் பட்டாடையும் அகுதே தேசமான அணிகலனும் என் கைகூ பூச்செய்கையே ஈசன்யாலமுந்துந்த எந்த ஏகமூர்த்திக்கே. அதனால ஆழ்வார் என்ன சாய்க்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா, பூசும் சார்ந்து என் நெஞ்சமே, பெருமாளுக்கு பூசக்கூடிய சந்தனம் உயர்ந்ததான சந்தன கட்டையை வாங்கி அரைச்சு என்ன பண்ணணும். ஆனா ஆழ்வார் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, என் நெஞ்சமே பூசும் சார்ந்து நல்ல புஷ்பம் செண்பக மல்லிகையோடு செங்கல் நீர் இருவாட்சி எண்பகர் பூவும் கொணர்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதானே. அப்படி செண்பகம் மல்லிகை அந்த மாதிரி புஷ்பங்கள்லாம் தானே பெருமாளுக்கு சூட்டணும். விலை உயர்ந்த புஷ்பங்கள்லாம் வாங்கி அதை விட்டுட்டு பாசகம் செய் மாலையே, நம்முடைய வாக்கு இருக்குதே அதுதான் அழகிய மாலை. வான் பட்டாடையும் அகுதே, வான் பட்டாடையும் அகுதே. அகுதேன்னா அந்த வாக்கு, நாம் சொல்லக்கூடிய வாக்கு. வான் பட்டாடை நல்ல உயர்ந்ததான மிகவும் உயர்ந்ததான எம்பெருமானுக்கு பீதாம்பராதிகள் எல்லாம் சமர்ப்பிக்கிறமே அது. தேசமான அணிகலனும், எம்பெருமானுக்கு முடிச்சோதியாய் உனது முகச்சோதி மலர்ந்ததுவோ அடிச்சோதி நீ என்ன தாமரையாய் அலர்ந்ததுவோ அப்படின்ற ரீதியில அந்த முடி என்னுடைய தேஜஸ் பரவித்தா இல்ல முக தேஜஸ் முடியா பரவித்தா அப்படின்னு கட்டுரையே ஆராய்ந்து சொல் அப்படின்னு சொல்லி ஆழ்வார் சாச்சாரே. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானுடைய அணிகலன்கள் இருக்க திருவாபரணங்கள் தேசமான மிகவும் தேசு பொருந்தியதான ஒளி பொருந்தியதான அணிகலனும் என் கைபூ பூச்செய்கையே, என்னுடைய கைபூ பூச்செய்கையே ஈசன்யாலமுன்று எந்த ஏகமூர்த்திக்கே, இந்த ஈசனா இருக்கக்கூடிய இந்த லோகத்துக்கெல்லாம் சர்வேஸ்வரனா இருக்கக்கூடிய ஞானத்தெல்லாம் உண்டு உமிழ்ந்து இது பண்ணி ஏகமூர்த்தியா இவன் தான் சர்வேஸ்வரன் பிரகாசிக்கிறானே, மற்றவர்கள்லாம் தேவனே இல்லை. அப்படி ஏகமூர்த்தியா ஏக தேவனா இது பண்றானே அந்த எம்பெருமானுக்கு இதுதான் அப்படின்னு சொல்ற. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நாம சாதாரணமா நம்ம கிலோவா சந்தனம் அரைக்கிறோம், வெறும் வாய்ப்பந்தல் போடுறாரு ஆழ்வார். சில பேர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதை பண்ணலாம் இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சஜஷன் கொடுத்துட்டு கடைசியில தன்னுடைய பங்கு ஒண்ணு இருக்காது. அப்படி சஜஷன் கொடுக்கறது, அதை பண்றது இது பண்றது கூட மாட இருந்து எல்லாரையும் கைட் பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டு தன்னுடைய பைசா ஒன்றுத்தையும் செலவழிக்க மாட்டான். ஆனா மற்றவாளை மாத்திரம் நீ இதை இவ்வளவு வாங்கி இதை பண்ணு அதை பண்ணி பெருமாளுக்கு பெரிய மாலையா வாங்கி அப்புறம் பூ பந்தலாம் போடு தலிகையா எப்படி மூடனை பெய்து முழங்க வழிவார அப்படின்ற ரீதியில பண்ண அப்படின்னு சஜஷன் கொடுத்துட்டு தான் மாத்திரம் எந்த கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணாம வெறும் வாய் சவடா அடிச்சு போயிடுவான். அதை போல ஆழ்வார் அடித்தாரா? அப்போ இந்த மாதிரி பண்ணாத
அவர் ஒன்றும் இல்லாத புளிய மரத்து அடியில் இருந்ததுனால இது மாதிரி வாயால் சொல்லிட்டு போயிட்டார் அப்படின்னு அர்த்தமா இருக்கு அப்படின்னா இல்லை. அதாவது எம்பெருமானுக்கு எந்தை ஏகமூர்த்திக்கே எனக்கு தகப்பனா, அதாவது இது மாதிரி எனக்கு சுவாமியா இருக்கக்கூடிய ஏகமூர்த்தி இந்த லோகம் மொத்தத்தையும் அண்ட சகாசரங்கள் மொத்தத்தையும் ஒரே உருவா கொண்டிருக்கானே, அதாவது தனக்கு உடலாயும் அதுல இந்த பிரபஞ்சம் மொத்தம் தனக்கு உடலாயும் தான் உயிராயும் நிற்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமான் இருக்கானே, இந்த உலகம் மொத்தத்தையும் உடலா கொண்டிருக்கிற எம்பெருமானுக்கு இப்போ கண்ணனுக்கோ இல்லை இந்த நிசுமனுக்கோ இல்லை ஸ்ரீரங்காதி கஷேத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த திவ்யமங்கல கிரகங்களுக்கு ஏதோ ஒரு 1/2 கிலோ 1 கிலோ 2 கிலோ இப்படி ஏதோ கொஞ்சம் சந்தனம் வாங்கினா போதும். அதே மாதிரி மாலைகள்லாம் ஒரு மாதிரி வாங்கினா போதும். ஆனா இந்த உலகம் மொத்தத்தையும் உருவமா கொண்டிருக்கானே அந்த எம்பெருமான், இந்த திவ்யமங்கல விக்கிரகத்துக்கு அது போறோம். ஆனா உலகம் மொத்தத்தையும் இருக்கிறதுக்கு அந்த எம்பெருமானுக்கு எப்படி சாத்தல் கட்டேன்? எந்த சந்தனத்துக்கு எவ்வளவு சந்தனம் அரைச்சா பெருமாளுக்கு சாத்த முடியும்? எத்தனை கிலோ கணக்கு டன் கணக்குல இது பண்ணா கூட பண்ண முடியாது. மெட்ரிக் டன் அது இதுன்னு சொன்னா கூட பண்ண முடியாது. இப்படி உலகம் மொத்தத்தையும் உருவமா கொண்டிருக்கானே எந்த ஏகமூர்த்தி ஈசன் ஞாலம் உண்டு விழுந்த, இந்த ஞாலத்தெல்லாம் உண்டு விழுந்து இந்த ஞாலத்துக்கு இந்த ஞாலத்தை ஒரு மூர்த்தியா தான் உருவமா வச்சிருக்கு. அப்படியே அந்த எம்பெருமான் இருக்கானே, ஈருயிரேயோ மனுஷத்து தேவர் ஓருயிரேயோ உலகங்கட்கெல்லாம் ஒப்பற்ற உயிரா உலகத்து மொத்தத்துக்கு இருக்கான்னு அழகா சாட்சிருக்க. அப்படி இருக்க என் பெருமானுக்கு பூஜும் சாந்து என் நெஞ்சமே, என்னுடைய நெஞ்சம்தான் அவனுக்கு பூசக்கூடிய சாந்தி. இந்த சந்தனம் இருக்குதே, சந்தனம் எதுக்காக சாத்திரம்? குளிர்ச்சிக்காக சாத்திரம். அந்த எம்பெருமானுடைய திருமேனி குளிர்ச்சியா இருக்கணும். பாகவதாலாம் சந்தனம் எதுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம்னா அந்த பாகவதாருடைய திருமேனி உடம்பு குளிர்ச்சியா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சாத்திரம். இப்போ லோகம் மொத்தத்தையும் வச்சிருக்கான எம்பெருமான் உடலா, அவனுக்கு என்ன மாதிரி சந்தனத்தை சாத்துறதுன்னு சொன்ன என் நெஞ்சமே, அதாவது ஒரு எம்பெருமான் திருமை. அதனால பல பேர் இருக்கா லோகத்துல, சர்வபூதங்கள் இருக்கு. அதனால தயா சர்வபூதேஷு, சர்வபூதங்களிடத்திலையும் தயையை கொள்ளணும். அப்படி இருந்தாதான் ஈ எறும்புக்கு கூட நாம இதை பண்ணக்கூடாது, எந்த ஹிம்சையே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கு. அதே மாதிரி தயை கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அப்படி தயை கொள்றதுதான், ஐயோன்னு இரக்கம் கொள்றமே, அது அதை கஷ்டப்படாத வைக்கிறது ஒண்ணும், நம்மால அது கஷ்டப்படாத இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் அதனுடைய துயர் துடைக்கிறதுக்கு அதனுடைய கஷ்டத்தை போக்கடிக்கிறதுக்கு நம்மால் முடிஞ்சதை பண்றமே இரக்க குணம் கொண்டு, அதுதான் என் நெஞ்சமே. இந்த சந்தனம் எப்படி குளிர்ச்சியா இருக்குமோ, நேர பிரத்யட்சமான சந்தனத்தை அந்த திருமேனியில சாத்தினா எப்படி குளிர்ச்சியா இருக்குமோ, அதுபோல இந்த எம்பெருமான் இந்த லோகம் மொத்தத்தையும் உடலா கொண்டிருக்கானே. அதனால அதுல சேத்தன பொருள்கள் இருக்கு, அச்சேதன பொருள் இருக்கு. அச்சேதன பொருள் அறிவில்லாது, ஞானம் இல்லாது. சேத்தனமா இருக்கக்கூடிய இந்த பிராணி வர்க்கங்கள் இருக்க, மனுஷன் உள்பட பிராணி வர்க்கங்கள் இருக்க, சுக துக்கத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த சேத்தன வர்க்கங்களுக்கு தயையோட கூட இருக்கிறது தான் அந்த எம்பெருமானுக்கு உசக்கூடிய சாந்தி. உசும் சாந்து என் நெஞ்சமே, உனையும் கண்ணி எனதுடைய வாசகம் செய் மாலையே. வாசகம் உனையும் கண்ணி, எம்பெருமானுக்கு சாத்தக்கூடியதான அந்த கண்ணி மாலை தொடுத்து, அதாவது மாறி மாறி புஷ்பங்கள் வெள்ளை பச்சை சிகப்பு இப்படி எல்லாம் பல வண்ணங்கள் கொண்டது இருக்குது. அந்த வண்ணங்கள்லாம் மாறி மாறி தொடுத்து நிரம்பர ரொம்ப அழகுபடுத்தி சாத்தக்கூடிய மாலைகள் இருக்கு. அந்த மாலை எதுன்னா உனையும் கண்ணியனதுடைய வாசகம். நாம சொல்லக்கூடிய வாக்கு இருக்குதே,
அது இந்த மாலையினால என்ன, மாலையை சாத்தினா பல வண்ண மாலைகளை சாத்தினா, பல வண்ணங்கள் கொண்ட மாலைகளை தொகுத்து சாத்தினா எம்பெருமானுக்கு அது மனம் வீசத்தோட கூட அழகையும் தரும். அத போல நாம சொல்லக்கூடிய நல்வார்த்தைகள் இருக்க வாசகம், அந்த நல்வார்த்தைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றா சொல்லக்கூடிய நல்வார்த்தை. சில பேர்லாம் லோகத்துல 4 வார்த்தை நல்லதா சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, டக்குன்னு அந்த ஒரு குரூரமான ஒரு கடினமான வார்த்தையை பிரயோகம் பண்ணிடுவாங்க. அவரை சாதாரண நினைக்க முடியாது, திடீர்னு சர்ப்பம் மாதிரி சீருவார் அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம எப்பவுமே நல்வார்த்தைகள், அவர் எவ்வளவு நாளை சொன்னாலும் அவர் வார்த்தையை கேட்டுட்டே இருக்கலாம். அவர் சொல்றது அமுதமா இருக்கும். அவருடைய வார்த்தையாகப்பட்டது நாம எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்னு தெரியும். அவர் எந்த வார்த்தை சொன்னாலும் அதை கேட்டோம்னா நமக்கு இப்ப இல்லைன்னாலும் பின்னாள்ல கூட அது எப்பவும் உதவும். அப்படிப்பட்ட முத்து உதிர்க்காரவர் அப்படின்னு தான் சொல்றாளே, அப்படிப்பட்ட வார்த்தை வாசகம் செய் மாலையே, அது என்ன பண்றதுன்னா அழகா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அது மனத்தையும் கொடுக்குது. நாம சொல்லச்சே அது அழகா இருக்குது. அதாவது அவர்கள் விரும்பி கேட்கும் வண்ணம் அது அழகா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அதனால பலனும் அவ பெறுகிறார்கள். எப்படின்னா அந்த இது மாலை எப்படி அழகாகவும் வாசனையாகவும் இருக்குதோ அது போல நம்முடைய வார்த்தையை விரும்பி கேட்கும் வண்ணம் அந்த மாலையை எப்படி விரும்பி பார்க்கக்கூடியதா இருக்குதோ அது போல விரும்பி கேட்கும் வண்ணம் இருக்குது. அதுக்கு மேல இதனால அவர்கள் அந்த நல்வார்த்தையினால பயன் பெற அளவு இல்லாது. இப்போ சாந்தாகப்பட்டது உடம்பு மேல ஒற்றிண்டு இருந்து அந்த குளிர்ச்சியை தரும். அத போல இந்த நம்முடைய நெஞ்சு நமக்கு உள்ளே இருக்குது, அந்த கருண சுபாவம் அது வெளியில தெரியாது. அதனால அந்த உடம்போட ஒட்டினா மாதிரி, அதனால அந்த நம்முடைய ஈர சுபாவம் அது அப்படியே அது ஒட்டிண்டு. இந்த வாக்கு மாலையாகப்பட்டது வெளியிலையும் தெரியுது, அதுக்கப்புறம் பல இடத்துல மனமும் பரப்புறது. அத போல நம்முடைய வாக்கு வெளியில இருக்கிறவாளுக்கு கேட்கறது. அதே சமயத்தில் அவளுக்கு என்னாலும் நின்று அது பலம் தர செய்யறதுனால அது மனம் தர்ற மாதிரி இருக்கு. அதனால வாசகம் செய் மாலையே வான் பட்டாடையும் அகுதே. அதுக்கப்புறம் பல வண்ண ஆடைகள் இருக்க எம்பெருமானுக்கு சாத்தக்கூடிய ஆடைகள். அது போல அந்த பட்டாடையும் அகுதே, அந்த வாக்கு இருக்குதே, அந்த வாக்கு தான் அந்த பட்டாடை பீதாம்பரம். அந்த வாக்கு தான் மனுஷனை காப்பாற்றக்கூடியது. நாம நல்வார்த்தை, நீ கவலைப்படாத, உனக்கு இவ்வளவு இன்னல்கள் இருக்கா, ஒருத்தன் நமக்கு எனக்கு இன்னல் இருக்குது, நான் ரொம்ப இது பண்றேன், என்னுடைய வாழ்க்கையே பறி போயிடும் போல இருக்கு, வாழ்க்கை இல்லை மானமே பறி போயிடும், என்னுடைய கௌரவமே போயிடும் போல இருக்கு, என்கிட்ட என்னை காப்பாற்றணும் இந்த ஆபத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா இவன் நல்ல வார்த்தை சொல்லி அவனை அதிலிருந்து காப்பாற்றுறான். அந்த பட்டாடை அப்படின்னு சொல்றது என்னது அப்படின்னு சொன்னா அந்த சரீரத்தை மான அவமானத்திலேருந்து காப்பாற்றக்கூடியது தானே அந்த பட்டாடை. பட்டாடையுடைய தன்மை பகட்டாவும் ஆளை காண்பிக்கும், அதே சமயத்துல மான அவமானத்தையும் காப்பாற்றும். அத போல வான் பட்டாடையும் இவன் என்ன பண்றான், நீ போ கவலைப்படாது, நான் உனக்கு எல்லாத்தையும் சௌகரியம் பண்ணி தரேன், நீ நல்லவனாயிரு, நான் உனக்கு உண்டான வேண்டியதெல்லாம் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த வாக்கு அந்த பட்டாடையை போன்றது. அதாவது இதெல்லாம் எம்பெருமானுக்காக சமர்ப்பிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. எம்பெருமானுக்கு உடலா இப்ப திருமேனியில தானே சந்தன சாத்திரம், திருமேனியில தானே தோழிலேருந்து திருவடி வரை மாலை சாத்திரம். ஆன மாதிரி பட்டாடையும் திருவடி, திருமேனி, திருமார்பு, அர்த்தம் இதுக்கெல்லாம் தானே சாத்திரம். அதனால இது அந்த மாதிரி இந்த எம்பெருமானுடைய உடல் உறுப்புகளா இருக்கக்கூடிய பான் பட்டாடையும் அகுதே தேசமான அணிகலனும். தேசமான அணிகலனும், தேசுடையதான அணிகலன் இருக்குதே, அந்த அணிகலன் என்னது அப்படின்னு சொன்னா என் கைகூப்பு செய்கையே. அதாவது இந்த
அந்த எம்பெருமானுக்கு சாத்தக்கூடிய திருவாபரணங்கள் அப்படியே நல்லா பிரகாசத்தை கொடுக்கறது. முடிச்சோதியாய் உனது முகச்சோதி மலர்ந்ததுவோன்னு சொல்றோம். அந்த மாதிரி அத போல இப்படியெல்லாம் நாம பண்ணியும் நல்வார்த்தை சொல்லியும், அதாவது ஈர சுபாவம் தயாளுக்களா இருந்தும் நல்வார்த்தைகளை சொல்லியும் அது மூலமா நல்செய்திகள்லாம் செய்திருந்தாலும் நான் பண்ணிட்டேன் அப்படி இப்படின்னு கர்வம் கொண்டு இது பண்ணோம்னா அது போயிடுமானதுனால நான் பண்ணலப்பா, ஏதோ எம்பெருமான் கொடுத்தத நான் இது பண்ணேன் அப்படின்னு வணக்கமுடைமையா நாம பண்றமே அதுதான் வசதி. அதே ஆர்ப்பாட்டமா நான் உனக்கு பண்ணிட்டேன் இன்னும் திருப்பி வராது அப்படின்னு சொல்றதோ இல்ல, நான் உனக்கு எப்பவும் பண்ணிட்டே இருக்கேன் பார், நான் இருக்கேன் நீ என்னது கவலைப்படுற அப்படின்னு ஒரு தன்னுடைய கியாதி லாபத்தை வெளியில காமிக்கிற மாதிரி கொண்டாடாத. இதெல்லாம் பண்ண வேண்டிய கடமை தானே பார். நான் என்ன உனக்கு பெருசா பண்ணிட்டேன், ஏதோ எனக்கு இருக்குது உனக்கு இல்லை, அதனால நான் இந்த உபகாரத்தை உனக்கு பண்ணேன். பெருமாள் எனக்கு கொடுத்துருக்கான், உன்னை இந்த உபகாரத்தை என் மூலமா அடையின்னு உன்னை காமிச்சு விட்டானே, எனக்கு கொடுத்ததுடைய பெருமாள் கொடுத்ததுடைய பிரயோஜனம் இந்த மாதிரி 4 பேர் நீங்க கேட்டதுனால நான் அந்த உபகாரத்தை பண்ணேன், இல்லைன்னா எனக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைச்சிருக்குமா கிடைக்காதோ இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அப்படி கைகூப்பி அதாவது வணக்கமுடைமையா இருக்குது. அதுதான் தேசமான அணிகலன். உடனே அவன் என்ன பண்ணுவான், ரொம்ப நெகிழ்ந்து போயிடுவான் எதிராளியா இருக்கவன். ஆஹா என்ன மகான், அதாவது இவரும் விளிடுவார் அவனும் விளிடுவான். இல்லைன்னா என்னடா அவர் பண்ணிட்டு நமக்கு உபகாரம் பண்ணார், ஆனா போச்சேவலாம் நான் நீ பண்ணனேன் சௌரியமா இருக்கா, நான் அன்னைக்கு பண்ணனேன் சௌரியமா இருக்கோ, நான் அன்னைக்கு பண்ணலைன்னா நீ இந்த மாதிரி வந்துருக்க முடியாது இல்ல, இப்ப நீ நல்லா செட்டப் ஆயிட்ட என் காலத்துல நீ 2 வருஷம் தங்கி நீ காலேஜ் படிக்கலைன்னா அதுக்கப்புறம் நீ இந்த மாதிரி இவ்வளவு பெரிய போஸ்ட்ல இந்த மாதிரி பெரிய பங்களாவெல்லாம் வாங்கிருக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்க்க தேவையில்லாம் அவர் சொல்லியிருந்தாருன்னா இவனுக்கு பெரிய தலைகுனிவா இருக்கும். இவன் எங்கேயாவது இது பண்ண முடியுமோ, அதாவது அவனுக்கு இப்போ பெரிய போஸ்ட்ல இருக்கவங்க போய் என்னப்பா நான் அன்னைக்கு பண்ணதுனால்தான் நீ இப்படி இருக்க அப்படின்னா அவனுக்கு ஒரு தலைகுனிவு மாதிரி ஆயிடும். அதெல்லாம் இல்லாம அடக்க உடனே நாம கைகூப்பி எம்பெருமான் செய்விக்க நாம இதை செய்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் அவளுக்குலாம் பெருமை. அவனே சொல்லிட்டு வரலாம், இந்த மகானாலதான் நான் வந்தேன் முன்னுக்கு வந்தேன்னு அவன் சொல்லுவான். நாம இந்த மாதிரி அடக்கமா இருக்கணும், தன் கருமம் செய்ய பிறர் உகந்தார்ன்ற ரீதியில சொல்லுவான். அதனால தேசமான அணிகலனும் என் கைகூப்பு செய்கையே, இதெல்லாம் யாருக்கு இந்த மாதிரி அணிகலன்னா ஈசன் சர்வேஸ்வரனா இருக்கானே, எல்லாருள்ளையும் புகுந்து அந்தராத்மாவா என்ன உள் புகுந்து சாஸ்தாவா நியமிச்சு பண்றதுக்காக எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் விரும்பி இருக்கிறவன் விரும்பாத இருக்கிறவன் நாஸ்திகன் எல்லாருடைய உள்ளையும் ஹிருதயத்திலையும் உள்ள புகுந்து இருக்கானே எம்பெருமான். அந்த எம்பெருமான் ஈசன் ஞானம் இருந்தா, அதனால எல்லாருக்குள்ளேயும் அவன் இருக்கிறதுனால ஒரு ஆபத்து வரது பிரளய ஆபத்து வரது அவன் காப்பதற்காக உள்ள இது பண்றான். அதுக்கப்புறம் வெளியில விடுறான். எப்படி கோட்டையெல்லாம் கட்டி ஒரு போர்லாம் வருதுன்னு சொன்னா அந்த காலத்துல உள்ளுக்குள்ள எல்லாரையும் வச்சு காப்பாத்துறாரோ அந்த மாதிரி எம்பெருமான் தன்னுடைய வயிறாகிற கோட்டையில வச்சு காப்பாத்துறான். அப்புறம் வெளியில விடுறான். இந்த எந்தை எனக்கு சுவாமியா இருக்கக்கூடிய ஏகமூர்த்தி, அதாவது இந்த உலகத்தை மொத்தத்தையும் ஒரே உருவாக கொண்டு ஆட்சி பண்ணக்கூடிய அந்த எம்பெருமானுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதனால நாம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னாக்கா, தள்ளாரும் பொழில் தென்னரங்கன் கமல பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளாமனு அப்படின்னு இந்த இவர் சாதிச்சிருக்காரு அமுதனார். இப்படி பரகாலம் எப்பேற்பட்டவர் திருமங்கையாழ்வார், இப்படி பண்ணாதவர்களை நீங்கி அந்த தென்னரங்கன் கமலப்பதத்தை நெஞ்சில் கொள்றதுன்னு சொன்னார். தென்னரங்கன் இப்படி ஒரு உருவம் எடுத்திருக்கானே, லோகம் மொத்தம் தனக்கு உருவா, அந்த உருவத்துக்கு இந்த மாதிரிதான் நாம வர்த்திக்கவும். கௌதம சூத்திரத்திலையும் தயா சர்வபூதேஷு அப்படின்னு 8 குணங்கள் மனுஷனை பிரகாசிக்க செய்யுது. அந்த குணம் இல்லைன்னா அவன் பிரகாசிக்க மாட்டான். அப்போ எம்பெருமான் இந்த மாதிரி குணம் உள்ளவனைத்தான்
விரும்புகணும். அதாவது என்ன பண்ணணும்னா தயை இருக்கணும், க்ஷமை இருக்கணும், பொறாமையே இருக்கக்கூடாது. பொறாமைன்றது அசூயான்னு அனசூயான்னு. அசூயன்றது என்னதுன்னா இதராளுக்கு இருக்கக்கூடிய நல்லத்தை பார்த்து நாம வருத்தப்படுறோம், அவனுக்கு இப்படிலாம் இருக்குதே அப்படின்னு. அந்த குணம் இருக்கக்கூடாது. தயா சர்வபூத, எல்லா பூதங்களிடத்திலையும் தயா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் க்ஷமை இருக்கணும். தய மாத்திரம் இருந்தா போறாது, க்ஷமை இருக்கணும், பொறுமை இருக்கணும். நாம இரக்கம் கொள்வோம், ஆனா எரிச்சலும் கொள்வோம். அவ எதனா தப்பு பண்ணிட்டான்னா அது பிரயோஜனம் இல்லை. கஷ்டப்படுறவாளை பார்த்து இரக்கம் கொள்வோம், ஆனா அவ எதனா தப்பு பண்ணிட்டா எரிச்சலாகும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. அதனால தயா சர்வபூதே க்ஷமா, க்ஷமை இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அனசூய, அசூய அர்த்த தன்மையா இருக்கணும். அசூயன்றது என்ன? பிறருடைய மேன்மையை நாம இழிவுபடுத்துற குணம் இருக்குதே. அவனுக்கு என்ன பெருசா இருக்குது, அவனுக்கு எப்படி வந்தான் தெரியுமா, அவன் நல்லபடியா தான் முன்னுக்கு வந்திருப்பான், ஆனா இவன் அதை சகிக்காத இப்படி அவனை பழி சொல்றது அது. அதுக்கப்புறம் பரிசுத்தமா இருக்கணும், சௌச்சமா இருக்கணும். அதாவது மனசுத்தி காய சுத்தி ரெண்டும், வாக்கு சுத்தி, 3 சுத்தியும் இருக்கணும். மனோவாக்காயம் 3. மனசும் நல்லத்தை நினைக்கணும், காயமும் சரீரமும் நன்னா இருக்கணும், வாக்கும் நன்னா இருக்கணும். அந்த பரிசுத்தத்தும் ஓடும். அதுக்கப்புறம் அகாத்பண்யம், எப்ப பார்த்தாலும் இல்லே இல்லேன்னு அழுதுண்டு இருக்கக்கூடாது. பெருமாள் குருத்தத்தை வச்சு சந்தோஷமா இருக்கணும். ஏன்னா எம்பெருமான் நமக்கு என்ன ஓணுமோ எது தகுமோ நம்முடைய கர்மாதீனமா அவன் தந்திருக்கான். அதுக்கு மேல நாம கேட்டோம்னா கிடைக்காது. இது இல்லையே அது இல்லையே அப்படின்னு வருந்தவே கூடாது. அகாத்பண்யம், கார்பண்யம்ன்றது வருந்தக்கூடிய தன்மை. இது இல்லை அது இல்லைன்னு அகாத்பண்யமா இருக்காது. அதனால வருந்தவே கூடாது. பெருமாள் என்ன கொடுத்துருக்கானோ அதை கொண்டு சந்தோஷப்படணும். நாம வருத்தப்பட்டோம்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா நாம அவனிடத்துல பிரீத்தியா இல்லைன்னு அர்த்தம். அதாவது இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னு சொன்னா, லோகத்துல ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒர்க் பண்றான் அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு இவ்வளவு கொடுக்குறான், நமக்கு மாத்திரம் இவ்வளவு பேமெண்ட்ல கட் பண்றான், நாம மாத்திரம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்றோம், அது பண்ணல இது பண்ணலன்னு அந்த எண்ணத்தை கொண்டுட்டே இருந்தான்னா அவனிடத்துல அந்த மேலதிகாரி இடத்துல இவனுக்கு ஒரு பிரீத்தி இருக்காது. அதனால தாறுமாறா போகும். இப்படி உடனே அது என்ன ஆகும், அது பாபம் பிரஜா நாசேகி கிரயமான புனப்புனா நஷ்ட பிரஜ பாபமே புனராரம்பத்தே நரகான்னு இவனுக்கு இந்த வருத்தத்தினால அவனிடத்துல அதிருப்தி கொள்ளுவன். அதிருப்தியினால சரியா காரியம் பண்ண மாட்டான். சரியா காரியம் பண்ணலன்னா மேலதிகாரி அதிருப்தி கொள்ளுவான். உடனே அவன் நம்ம கொடுப்பான். இப்படி திருப்பி திருப்பி இது இந்த சக்கர பரிவர்த்தி ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால அதோட கூட என்னன்னா நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன்ல வேலை பண்ணி நம்ம இவன் குறை சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு வெளியில கூட தள்ள வேண்டி வந்துடும். இவன் நம்முடைய இவன் பண்ற வேலைக்கு நாம கொடுக்கறது அதிகம், அப்படி இருக்கவே இவன் அதிருப்தி பட்டு இருக்கான்னு வெளில தள்ளலான்னு சொல்றோம். அதனால எம்பெருமான் என்ன பணி வளர்க்கிறானோ அதுல நாம சந்தோஷமான இருக்கணும். இல்லைன்னா பிரயோஜனம் இல்லை. அகாத்பண்யம். அதுக்கப்புறம் எப்போ மங்களம், நல்லதையே நினைக்கணும். இப்படி ஆயிடும் அப்படி ஆயிடும், இவனுக்கு இப்ப இது கெடுதலையே நினைக்க கூடாது. நமக்கா இருந்தாலும் பிறருக்கா இருந்தாலும் மங்களம், எப்பவும் நன்மையே நினைக்கணும். அதுக்கப்புறம் கோபம் இல்லாம இருக்கணும். அப்புறம் அஸ்பிருகா, ஸ்பிருக்குன்னா ஆசை, இதுல பற்று அதுல பற்று அதுல பற்று, பற்றற்ற நிலைமை இருக்கணும். பற்றற்ற நிலைமைன்னா பொறுப்பற்ற தன்மைன்னு அர்த்தம் இல்லை. பற்று வேற பொறுப்பு வேற. நமக்கு குடும்பங்கள் அது இது எத்தனையோ பொறுப்புகள் இருக்கு. பற்றற்ற தன்மைன்னு சொல்லிட்டு எதனையும் பொறுப்பு இல்லாத போயிட்டு இருக்க கூடாது. பற்று வேற பொறுப்பு வேற. நம்முடைய குடும்பம் அப்படின்ற பொறுப்பு இருக்கணும். ஆனா நம்முடைய குடும்பம் மற்றவாள்லாம் எப்படின்னா போட்டோம் நமக்கு அதுல பற்று இருக்குதுன்னு எல்லாத்தையும் நமக்கு 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 நமக்குன்னு
அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. பற்றுன்றது என்னன்னா அதிலேயே ஒட்டிந்து அதுல விழுந்து அதுல இருந்து மீள முடியாது இருக்கிறது தான் பற்றுன்னு அர்த்தம். பொறுப்புன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம கடமை இதெல்லாம் நம்ம செவ்வனே செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு மேல அதனுடைய பலன் நாம நல்லா பண்ணோம்னா பெருமாள் நல்ல பலன் தான் தருவான். சில சமயத்துல அது மாறி இருந்தா கூட அதுக்கு வருத்தப்படாம மேல முயற்சி எடுத்து நன்னா பண்றது அது பொறுப்பு. பற்றுன்னு சொன்னா அதுல இருந்து மீள முடியாம அதை தவிர வேற ஒண்ணுமே பண்ணாம அப்படியே இருக்கு. அந்த பற்றற்ற தன்மை பொறுப்பற்ற தன்மை இல்லைன்னு இல்லை. அஸ்பிருகா அஸ்பிருக் அதை விட்டு வெளியிலேயே வராது இல்லாம அதுவும் நம்ம கடமை. அதுக்கப்புறம் மற்றதும் நமக்கு கடமை நிறைய இருக்குது. அதாவது ஆத்ம யாத்திரையை பண்ணணும் அப்படின்ற ஆத்ம யாத்திரை ஆத்மோஜீவன காரியத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி 8 குணங்கள் கொண்டு பிரகாசிக்கிறான் புருஷன் அப்படின்னு கௌதம சூத்திரத்திலையும் சொல்லிருக்காரு. அதே மாதிரி அத புஷ்ப ரீதியிலையும் வர்ணிச்சிருக்கா. அஹிம்சா பிரதமம் புஷ்பம் புஷ்பம் இந்திரிய நிகிரா அஹிம்சையா இருக்கணும், இந்திரிய நிகிரகத்தோட இருக்கணும். அப்படின்னா சர்வபூததயா புஷ்பம் க்ஷமா புஷ்பம் விசேஷதா ஞானம் புஷ்பம் தப புஷ்பம் தியானம் புஷ்பம் ததைவ சத்யமா கவிதம் புஷ்பம் விஷ்ணோ பிரீத்திகரம் பவே அப்படின்னு விஷ்ணுவுக்கு தான் பிரீத்தி. அதனால இந்த தென்னரங்கன் கமலப்பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளக்கூடிய மனிதர்கள் இப்படி சர்வபூதாதிகளா வர்த்திக்கணும். சர்வபூத சுகுர்த்து முதலிய குணங்களோட கொண்டு வர்த்திக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அது எம்பெருமானுக்கு பிடிக்காது. அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை நீங்கி அப்படின்னு எனக்கு தாற்பயம். ஏன் இவ்வளவு தூரம் சொல்லுவானேன்னா அந்த இடத்துல புகழ் மலிந்த பாமன் மாறனடி பணிந்துந்தவன் பூமண்ணு மாதிரி பொருந்திய மார்வன் புகழ் மலிந்த பாமண்ணு மாறன் அடிபணிந்தவன் அப்படின்னு அந்த இடத்துல சொன்னான். அந்த எம்பெருமான் பூவிலே வசிக்கக்கூடிய பிராட்டி பொருந்திய மார்வன். அதனால இந்த அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அர்த்தமும் சொன்னோம். அதாவது இந்த ஸ்ரீவத்சாய ஸ்ரீனிவாஸ் நமக்கெல்லாம் இந்த பிரகிருதி தத்துவங்களா பரிணமிக்கக்கூடிய தத்துவங்களா பஞ்சபூதங்களா பரிணமிச்சு நமக்கெல்லாம் சரீரேந்தியாதிகளா பரிணமிச்சு இருக்கிறதுக்கு மூலமா இருக்கிற பிரகிருத்தியே வாசஸ்தானமாக அந்த பிரகிருத்தியினுடைய அதிஷ்டான தேவதையா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீவத்சத்துல பிராட்டி வசிக்கிறாள் அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த எம்பெருமான் நமக்கு கரணகலேபரமெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறதே அவனை சென்றார்களும் கண்டு சன்னம் கழிப்பான்றதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கான். அப்படி ஆழ்வார் அந்த எம்பெருமானுடைய பரம தயாளுவா அவன் சிருஷ்டி பண்ணி நம்மலாம் நல்வழியில கொண்டு போய் என்றேனும் ஒரு நாள் அவன் திருவடியில சேர்த்துக்கணும். இவனை எப்படியா இருந்தாலும் திருத்தி தீர்ந்த அடியவர் தம்மை திருத்தி பணிகொள்ள வல்லன்னு முதல்ல சாதாரண ஜனங்களா இருக்கும், அப்புறம் அடியவரா இருக்கும், தீர்ந்த அடியவரா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் திருத்தி மேல கொண்டு போய் பணிகொள்ள வல்ல ஆர்ந்த புகழச்சுதன் அப்படின்னு அப்படியெல்லாம் எம்பெருமான் இருக்கிறதுனால அந்த புகழெல்லாம் ஆழ்வார் பாடினார். அதுபடி தெரிந்து வர்த்திக்காத மனுஷாலே கொள்ளார் நெஞ்சில் கொள்ளார் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொன்னார். அவர் எம்பெருமானுடைய இந்த சிருஷ்டிகள்லாம் எதுக்காக பண்ணார் அப்படின்றத அவர் சொன்னார். கூடத்தாழ்வான் சாய்த்துட்டு எம்பெருமான் எல்லாத்தையுமே நமக்காக தான் சாய்த்திருக்கார், அதான் உண்டு பண்ணுறார். பரிஜன பரிபருகா பூஷணான்யாயுதானி பிரபல குணகணாச்ச ஞான சத்யாதயஸ்தே பரமபதமதாண்டா அதாண்டானி ஆத்ம சேகஸ்தாத்மா வரத சகலமே ததி சம்சிதாத்மம் சகஸ்தா ஏ வரதா ஏதது சகலம் இந்த எல்லாத்தையும் சம்ஸ்கிருதார்த்தம் ஆஸ்பிதாள் இருக்காளே அவளுக்காகவே செய்தருளினாய், அவளுடைய பயனுக்காகவே நீ இதெல்லாம் பண்ண. எது பரிஜன பரிபருகா பரிஜனம் எம்பெருமானுடைய பரிஜனமா இருக்கக்கூடிய அனந்தகருடைய விசேதாதிகள் முதலியவர்கள் பரிபருகம் குடை சாமரம் அது சத்திரம் அதெல்லாம் எடுக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் இருக்கு அதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் பூஷணம்
பரிஜன பரிச்சரம். அதுக்கப்புறம் பூஷணம். பூஷணம்னா எம்பெருமானுடைய திருவாபரணாதிகள்லாம், கிரீட முகுடாதிகள்லாம், ஆயுதானி பஞ்சாயுதங்கள், இன்னும் மேல் கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள். பிரவர குணகணாச்சா, உன்னுடைய குணங்கள் உயர்ந்ததான ஞானம், பலம், ஐஸ்வர்யம், வீரிய சக்தி, தேஜஸ் இத்தியாதி குணங்கள் இருக்க. இப்படி குண கூட்டங்கள் எல்லாம் ஞான சக்தியாகயத்தே, ஞான சக்தி முதலியவை உன்னுடையதான குணங்கள் என்ன. அதுக்கப்புறம் பரமபதம். பரமபதத்தையும் அடியாருக்காக தான் இது பண்ணிருக்க. அந்த பரமபதத்தை அடியவர்கள் அடையணுமோ இல்லை, அதுக்காக அண்டத்தெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. பரமபதம் அதான் அண்டா ஆனி ஆத்மதேக. அதனால அந்த அண்டத்தை கொடுத்து உன்னுடைய ஆத்மா திவ்யாத்ம ஸ்வரூபம் இருக்குது. இந்த ஈராவிபூத்தியில கூட உன்னுடைய ஸ்வரூபங்கள்லாம் பரவி இருக்கு. அண்டானி ஆத்மதேக. அப்புறம் திருமேனி அங்கங்க அர்த்தாவதாரமாயும் அதுவாயும் இதுவாயும் இப்படி எல்லாம் கொண்டிருக்கேன். இந்த ஏகமூர்த்திக்கேன்னு சொன்னேன், அப்படி திருமேனியும் கொண்டிருக்க. ஆத்மதேக சபாத்மா, எல்லாம் உன்னுடைய சொரூபம். அந்த திருமேனி எல்லாத்தையும் வரதா என்ன அத்திசைலேசன் இருக்கானே, காஞ்சி வரதன். நாளைக்கு இருக்கிற அர்த்தம் கடைசியிலே ஒரு அர்த்தம் வந்து, அதனால 2வது அர்த்தம் அவதார உற்சவம். அப்போ பிரம்மோத்சவம் அங்குரார்ப்பணமானதுனால ஆழ்வார் திருநாளானதுனால நாளைக்கு உற்சவாதிகள்லாம் நடக்கும். அந்த ஆஸ்தானம் மாத்திரம் இம்மால அவதார காலத்துல அப்போ கடைசியில நடக்கும். நாளைக்கு எனக்கு ஏனாப்பி அஸ்தத்துல தேவபெருமானுக்கு புண்ணியகோடி விமானம், திருமஞ்சனாதிகள் அதெல்லாம் நடக்கும். அப்படி வரத சகலமே கதி சங்கீதாத்தம் சகர்த்தா அப்படின்னு இப்படி எம்பெருமான் பண்றானே. இப்படி பண்ணிருக்கே எல்லாத்தையும் எம்பெருமான் மற்றவர்களுடைய பயனுக்காக. என்ன அப்போ நாம என்ன பண்ணணும்? நாம அனுபவிக்கிறவங்க மாத்திரம் இல்லை. நாம ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல போனோம்னா, பொதுவா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எதனா நடக்குதுன்னா நாம பார்ட்டிசிபென்ட் மாத்திரம் இல்லை, நாமும் அதாவது போய் கலந்துட்டு அதுல இருந்து என்ஜாய் பண்றது மாத்திரம் இல்லை, நாமும் அதுல இன்வால்வ் பண்ணிக்கணும். 2 விதமும் உண்டு. இப்போ கல்யாணத்துக்கே கூட போறோம், கல்யாணத்துல போய் சாப்பிட்றோம், நாம அனுபவிச்சுட்டு வரோம். என்ன நாம அனுபவிச்சுட்டு வரோம். அதே சமயத்துல ஏதோ அவளுக்கு உபகாராதிகளும் பண்றோம். உபகாரம் சரீர ஒருக்காக பண்றோம், இல்லைன்னா ஏதோ கிஃப்டா கொடுக்குறோம், ஏதோ ஒண்ணு பண்றோம். அதனால எதுவுமே ஒன்வே இல்லை. நாம அனுபவிக்கிறோம்னு சொன்னா நாம மற்றத்தையும் அனுபவிக்கிறோம், நாம மற்றவர்களுக்கும் அனுபவிக்க வைக்கிறோம். அதாவது அவளுண்டேந்து நாமும் பயன் தர்றோம், நம்மண்டேந்து அவளும் பயன் தர்ற மாதிரி நடந்தது. இது தெரியாத தனக்கு தனக்கு கவு நாயும் கழுகும் அப்படின்னு உச்சி போதோடு கால் குழன்னு தெய்வமல்லால் செல்ல ஒன்னா சிங்கவழ்குன்னமே நாயும் கழுகும் மாதிரி கவிழ்ந்து இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் இருக்காளே, சித்தராளுக்குன்னு கொஞ்சம் கூட எண்ணாத. அப்படி கமல பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளா மனுஷரை நீங்கி அந்த ஆழ்வார் அந்த இடத்துல எம்பெருமான் எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணார்னு எம்பெருமானுடைய. அதனால இப்படி எம்பெருமான் எல்லாத்தையும் நமக்காகவே படைச்சிருக்கிறதுனால நாம் நாம் அப்படின்ற எண்ணம், அதாவது நாம்னா என்ன அர்த்தம்? நான்ற எண்ணம் இல்லாம நாம் எல்லோரும் எம்பெருமானுடைய அடியவர்கள். எல்லாம் அப்படி இல்லை, அவள்லாம் அடியவாளா இல்லைன்னா கூட அவர்களும் எம்பெருமானுடைய விபூதியை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சர்வபூத சுத்தா இருந்து நம்மால முடிஞ்சதெல்லாம் பண்ணாதான் அந்த எம்பெருமானுக்கு பிரீத்திக்கு பாத்திரமாகும். அப்ப அதான் அவர் எம்பெருமான் சிருஷ்டி பண்ணி அவனுடைய புகழெல்லாம் அவர் சொன்னார். அதுல இருந்து தெரிஞ்சுங்க நாம் எப்படி வர்த்திக்க வேண்டும் அப்படின்றத இவர் சொன்னார். அப்படி வர்த்திக்கிறதுல முதல் ஒரு பயிர் நன்னா விளையணும்னா களைய முதல்ல எடுக்கிறோமானதுனால கொள்ளா மனுஷரை நீங்கி அந்த இல்லைன்னா பயிர் விளையாது. பயிர் மேல மொத்தம் களையெல்லாம் மூடிண்டு நல்ல செடி வரவே வராது. அதுக்காக பயிரில் களை போல் அசுரரை காய்ந்தான்ற ரீதியில அந்த பயிர் நன்னா வரத்துக்காக இத அதுதான் இவரும் ஆழ்வாரே சாய்க்கிறார். மற்றும் ஓர் தெய்வம் முதல்ல சொன்னது என்னன்னா, மற்றும் ஓர் தெய்வம் உலகென்று இருப்பாரோடு உற்றதும் உன்னடியார் கடிமை. ஏன் முதல்ல உற்றது உன்னடியார் கடிமைன்னு சொல்லாமல்ல, அது சொன்னா கூட முதல்ல இந்த களையை எடுத்தாதான் பயிரே தெரியும், இல்லைன்னா களை மூடின்னு இருக்கும்.
அதுக்காக முதல்ல மற்றுமோர் தெய்வம் உலகென்று இருப்பாரோடு உற்றேன், அவளோட சேர்ந்து இருக்க மாட்டேன். உற்றதும் உன் அடியார் கடுமை, இன்னும் என்னதான் பண்ணுவேன்னா உன் அடியார் கடுமையை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன்னு சொன்னேன். அததான் இந்த இடத்துல கல்லார் பொழில் தென்னரங்கன் கமலப்பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளா மனிதரை நீங்கி, இதுக்கு தயையா சர்வபூதங்களோட இருக்கணும்னு சொன்னவே. அப்படி இருக்குச்சே அவளெல்லாம் வெறுத்துட்டு அவளோட ஒதுங்கி இருக்கணும்னு சொல்றது விரோதம் வருதா அப்படின்னு கேட்டா அப்படி இல்லை. ஒரு ராஜா நாட்டை ஆள்றான், எல்லா பிரஜையும் நன்னா இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறான். ஆனா அவன் ஜெயில் கட்டி வச்சிருக்கான், தப்பு பண்றவன் உள்ள தள்ளி சிக்ஷிக்கிறான். அப்படின்னா அவனிடத்துல அவன் பண்ண தப்புக்கா அந்த மாதிரி சிக்ஷிக்கிறான். அதனால இந்த இடத்துல அவனிடத்துல நாம தயையா இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை, புரியுதா? அவன் தப்பு பண்ணிட்டுதான், அதனால அவன்லேருந்து நாம ஒதுங்கிடுறோம். அது மொத்தம் இந்த மாதிரி நாம லோகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் 3 பேர். அதுல ஒருத்தர் அனுகூலர்னு பேர். 3 செட்டா பிரிக்கலாம். செட்டா ஒன்று அனுகூலர், இன்னொன்னு பிரதிகூலர், இன்னொன்னு அனுபயர். அதாவது அனுகூலர்னா பாகவதா பகவானை விரும்பக்கூடியவர்கள், பிரதிகூலர்னா பகவத் துவேஷிகள், அனுபயர்னா அவ பகவானை நினைக்கவும் மாட்டா, கொண்டாடவும் மாட்டா, விரோதிக்கவும் மாட்டா. ஏதோ அவளுடைய கடமைன்னு நாம மனுஷ சரீரம் எடுத்ததுக்கு நம்ம குடும்பங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு வேலைக்கு போகணும், நம்ம குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு இப்படியே போயிட்டு இருக்கவர்கள். அவ தெய்வத்தை விசேஷித்து தொழவும் மாட்டா, தெய்வத்தை தூஷிக்கவும் மாட்டா. அந்த மாதிரி அப்போ அனுகூலரை கண்டால் சந்தன குசுமாதிகளை போல, சந்தனம் அப்புறம் சேஃப்ரான் பூ இந்த மாதிரிலாம் போல நாம வர்த்திக்கணும். அப்போ அனுபயரை கண்டால் மிருத்பாஷானாதிகள், கல்லு கட்டையெல்லாம் இருக்குதே, அதெல்லாம் நாம என்ன பண்ணுவோம், அதை பார்த்து நாம மேல எடுத்துட்டா இது வசதியான வஸ்து அப்படின்னு எடுத்துக்க மாட்டோம். கோட்டாஞ்சலிலாம் அதை நாம உதாசீனம் பண்ணி அதை கடி எடுத்து அடிக்கவும் மாட்டோம். அதனால அதனிடத்துல அது அனுபயரை அந்த மாதிரி இருக்கணும். பிரதிகூலரை கண்டால் சர்ப்பாதிகளை போலே நடுங்கி வர்த்திக்கும், ஒதுங்கி வர்த்திக்கும்னு சொன்னேன். சர்ப்பத்தை கண்டா என்ன பண்ணுவோம், ஒதுங்கி போயிடுவான். அந்த மாதிரி பிரதிகூல மனுஷரை நீங்கி அவள் இடத்துல இருந்து அவளை போய் பாம்பை கண்டா கடி எடுத்து அடிக்கக்கூடாது. சுவாமி தேசிகன் சொல்லச்சே அந்த இடத்துல பிரதிகூலராவார் பகவத் விட்டுக்கள். அந்த பிரதிகூலரை கண்டால் சர்ப்பாதிகளை போலே ஒதுங்கி வர்த்திக்கவும் சொன்னேன். அதாவது சர்ப்பம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சா நாம ஒதுங்கி போயிடணும். அப்படின்னா அதை போய் தடி எடுத்து அடிக்கலாம் கூடாது. அதனால சர்வபூத தயன்றதுல இந்த இடத்துல அதுக்கும் குறைச்சல் இல்லை, நாம ஒதுங்கி போறோம், அவ்வளவுதான். அதனால இப்படி நாம நேர்மையா வர்த்திக்கணும். நேர்மையா வர்த்திக்கிறதுக்கு நேர்மையற்ற தன்மையா பகவத் விட்டுக்களா இருக்கிறவாளை ஒதுங்கி வர்த்திக்க வேண்டும் அப்படின்னு நாம எப்படி நடக்க வேணும்ன்றத காண்பிச்சார். அங்க எம்பெருமான் எப்படிலாம் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணான்றது அவர் புகழ் மலிந்த பாவல சொன்னார் மாறன். அந்த மாறன் பரிசத்துக்கு இவர் வியாக்கியானம் பண்ணக்கூடிய இந்த திருமங்கையாழ்வார் அந்த கலை நாம எப்படி வர்த்திக்க வேண்டும், அதுல இருக்கக்கூடிய கலையை எப்படி எடுக்க வேண்டும்ன்றத சொன்னார். இதுக்கு அதனால இந்த மனுஷரை நீங்கி வரையில் அப்படியே இருக்கட்டும். அடுத்த வாரத்துல குறையல் பிரானடிக்கு, அதான் மனுஷரை நீங்கி குறையல் பிரானடிக்கு. இது அவசியமா நாம தெரிஞ்சுக்க வேணுமானதுனால இந்த இடத்துலயே ஒரு 2 வாரத்துக்கு மேல 3 வாரம் கிட்ட எடுத்துட்டோம். அதான் 3 நாள் உபன்யாச அவகாசம். அதாவது 2 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறத பல கேட்டு எதுவும் மனசுல நிக்காத போறத காட்டிலும் சிலது கேட்டு அதுல ஒரு சிலது மனசுல நின்றாலும் போரும் அப்படின்றது என்னுடைய ஒரு கொள்கை. நிறைய கேட்டு 1000 விஷயங்கள் கேட்டு எதுவுமே நிக்காத போறத காட்டிலும் ஒரு 10-15 விஷயங்கள் கேட்டாலும் அதுல ஒரு 4-5 விஷயங்கள் நம்முடைய அனுஷ்டான பர்யந்தம் நின்றுதுன்னா அது எம்பெருமானுக்கு உகப்பா இருக்கும். இது சாஸ்திர சம்மதமான சாஸ்திரார்த்தம். அதனால அது என்னுடைய அபிப்பிராயம். அதுக்கப்புறம் சில பேர் ஒரு 5 நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட இந்த தனியனுக்கே போயிடுறது 1 hour உபன்யாசத்துல அப்படின்னு பல பேர் சொல்றா என்கிட்ட. இங்க நேரம் இந்த இதுல கேட்கிறவா ஒரு 10-15 பேர் சொல்லியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் என்கிட்ட. ஆனா என்னுடைய அபிப்பிராயம் என்னன்னா, ஆச்சாரிய தனியன் தான் எல்லாத்தையும் சாதிச்சு கொடுக்கும். முதல்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஆ பகவத்த பதிதாம் அனகாம் ஆச்சாரிய சந்ததியும் வந்தே மனசி மம யத் பிரசாதாத்து வததி ரகசியத்ரயஸ்ய சாரோயம்.
இந்த ரகசியத்திரயத்தினுடைய சாரமானது என்னுடைய மனசுல வசதி வர்த்திக்கிறதுக்கு எத் பிரசாதாத் மனசி மமயத் பிரசாத் எத் பிரசாதாத் எந்த பிரசாதம் பகவத்த பிரதிதாம் அனகாம் ஆச்சாரிய சந்ததியும் வந்தே அந்த பகவான் தொடக்கமா நம்முடைய ஆச்சாரிய பரம்பரையை பிரசித்தமான ஆச்சாரிய பரம்பரையை சேவிக்கிறது அந்த பிரசாதத்தினாலதான் ரகசியத்திரய சாரத்தினுடைய அர்த்தம் என்னுடைய மனசுல சித்திக்கும் அப்படின்னு சுவாமி தேசிகன் சொல்லிருக்கிறதுனால ரகசியத்திரய சாரம்ன்றது என்ன வேதார்த்த விழுப்பொருள் அந்த திருமந்திரம் துவயம் தர்ம ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம் அந்த அர்த்தம் தான் நமக்கு ஓணுமானத்தினால ஆத்மோ ஜீவனும் இங்க தேகதாரணம் எல்லாத்துக்கும் அதுதான் ஓணுமானத்தினால அந்த ஞானம் நிக்கிறதுக்கு ஆச்சாரிய பங்கு இதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் 60 நிமிஷத்துல 5 நிமிஷம் போயிட்டா ஒன்றும் தப்பில்லை. அவகிட்ட கூட சொன்னேன், நீங்க இத ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வேற காரியம் இருந்ததுன்னா சரி இது 5 நிமிஷம் கழிச்சு தான் விஷயம் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வேணா பண்ணிக்கலாமே, அதுக்காக என்ன நீங்க வேண்டான்னு சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். இது கேட்கறவா கேட்கட்டும், அது கேட்கறவாளுக்கும் இது ஒன்று சொல்றேன், டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். சரி உபன்யாசம் ஆரம்பிக்கிறது இப்போ நாம டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கோம், 5 நிமிஷம் தனியன் போகும், அதுக்குள்ளேயும் ஒரு காரியத்தை முடிச்சுட்டு வருவோம், அப்படி வேணா நீங்க பண்ணிக்கோங்க, நான் அதை வேண்டான்னு சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னேன். அதனால நமக்கு எந்த வருஷமும் ஆனந்தமாவே இருக்குமே தவிர, ஆனந்தகரமாகவே இருக்குமே தவிர, சுபமாவே மங்களமாவே இருக்குமே தவிர எதுவும் நாராயண பராளுக்கு எதுவும் ஒன்னும் அண்டவே அண்டாது. நாராயண பராள் அப்படின்னு சொல்றது பெருமாளை சொல்றது, ஆச்சாரியனை அடிபணிஞ்சிருக்கணும். அதுவும் நமக்கு ஆச்சாரியனா இருக்கிற அந்த நாராயணன் திருநாமத்தையே வச்சிருக்கிறதுனால அந்த நாராயண பரதா இருக்கக்கூடிய நமக்கு எந்த வருஷங்களும் எந்த காலமும் நமக்கு துஷ்காலமே இல்லை, எல்லாம் நல்ல காலம். அதனால இந்த வருஷமும் நல்லபடியாகவே இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லி ஐசிங்கருடைய அனுகிரகத்தை எல்லாரும் மனசுல நினைச்சுட்டு நல்லா இருக்கணும்னு பிரார்த்திக்கிறேன். கவிதா ஆர்த்திக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே வாதி சிவசிரோபங்க பஞ்சானன பராக்கிரமா ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதாரிய ஸ்ரீதாம் ஸ்ரீராமாந்த சித்தாந்தனுச்சாரண துரந்தரா ஆதிவஞ்சடகோபாத்யோ தேசாத்ரி ஸ்ரீரங்கபூர்வசதிஜான பதாசிரயம் ஸ்ரீவத்சவம் சதிலகம் வந்தே ஸ்ரீகிருஷ்ணதேசிகம். அடியன் மாமா, அடியன் அருண் கிருஷ்ணாச்சாரி பேசுறேன். அடியன் இந்த வாரத்துல போன வாரத்துல ஒரு கேள்வி இருக்கு மாமா எனக்கு. அஞ்சாவர்ணம் அப்படின்னு சாய்ச்சல், 5வது வர்ணம்னா என்னன்னு தெரியல அடியனுக்கு. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றப்ப 4 வர்ணங்கள் இல்லாம 5-6 வர்ணங்களுக்கும் உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் போன வாரம் உபன்யாசத்துல. தெரியல போன வாரம் என்ன சொன்னேன்னு தெரியல. சாதுர்வர்ணம் மயாசிஷ்டம்னு கீதையில கண்ணன் சொல்லிருக்கான். பிராமண கத்திரிய வைசிய வேளாளர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 4 ஜாதி வர்ணம் அப்படின்றத படைச்சிருக்கான். இதுல வர்ண சாங்கரியம் ஏற்பட்டதுன்னா அதாவது 5வது வர்ணமாக அது இதுவாது. மேல் வர்ணமும் கீழ் வர்ணமும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவளுக்கு பிறகுற குழந்தையெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம். இப்ப நான் என்ன சொன்னேன்றது போன வாரம் என்ன சொன்னேன்றது எனக்கு இப்ப தெரியல. அதான் இந்த வர்ணமா இதுவா இருக்குன்றதுன்னா அதான் அவன் 4 ஜாதியை தான் படைச்சிருக்கான். பிராமண கத்திரிய வைசிய வேளாளர் அப்படின்னு 4 பேரை தான் படைச்சிருக்கான். அதுதான் சிருஷ்டியில. இதுல கலப்பு ஏற்படுறதுனால வரக்கூடியது இந்த 5வது வர்ணம். அதுதான் அது கிரமமான சிருஷ்டியில இல்லை. அது எதுக்காக இப்போ உற்பாதனம் பண்ணேன்னு எனக்கு இன்னமும் ஞாபகத்துக்கு வரல. ஆனா கிரமமான சிருஷ்டியில அது இல்லை. அதனால வர்ணசாங்கரியம் ஏற்படுறதே அந்த வர்ணசாங்கரத்தினால ஏற்படக்கூடியதானே அந்த சந்ததிக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது வருது. அது அப்படியே தொடர்ந்து அது அப்படியே ஒரு வர்ணமா நிற்கிறது. அதே மாதிரி இன்னமும் சொல்லிடுறேன். அதாவது நம்முடைய தேசத்துல இல்லாத மிளாட்சி தேசத்துல வசிக்கிறவாள மிளாட்சாள் அப்படின்னு அங்கேயே காலாகாலமா இருக்கிறவாள அதுவும் சிருஷ்டியில கிடையாது. தேவ மனுஷ திரிய ஸ்தாவரம்னு 4 சிருஷ்டி. அதுல மனுஷாள்ல வரைச்சு தேவ, அதான் மனுஷாள்ல வரைச்சு பிராமண கத்திரிய வைசிய வேளாளர் அப்படின்னு ஒரு 4 தேவதைகள்லயும் அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம். அது மொத்தத்துல
தேவ மனுஷ திரியக்கு ஸ்தாவரம்னு 4 படைப்பு. அதுக்குள்ள வரைச்சே இந்த பிராமண கத்திரிய வைசிய வேளாளர் அந்த ஒரு பிரிவு. மீதி எல்லாம் அந்த பிரதேச பேதத்தினாலையும் அப்புறம் அந்த சாங்கரிய பேதத்தினாலையும் உண்டாகக்கூடியது. ஒரே ஒரு கேள்வி சுவாமி, அடியன் தாசன் ஆனந்த் வர்ஜீனியால இருந்து. இந்த சுவாமி இப்போ ராமநூற்றந்தாதிக்கு சாதிக்க வியாக்கியானம் எல்லாமே பிரபந்தத்துல இருந்தே சாதிக்கிற அது சுவாமி சாதிக்கிறபடி இது என்ன இந்த ராமநூற்றந்தாதி 4000த்துக்குமே ஒரு சாரமா இருக்கிற பிரபந்தமா? இல்ல, எல்லாமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சார்ந்தது சாரமா தான் இருக்கும். ஏன்னா எல்லா விஷயமும் அத்தியாத்ம சாஸ்திரம், ஆத்மாவை அதிகரிக்கக்கூடிய சாஸ்திரம். அதாவது ஆத்ம விஷயத்தை பத்தி சொல்லக்கூடிய சாஸ்திரங்கள் எல்லாம். அதனால இப்ப திருவாய்மொழியில் இருக்கிற கருத்து நூற்றந்தாதியில் இருக்கும், திருவாய்மொழியில் இருக்கிறது பெரிய திருமொழியில் இருக்கும், திருவாய்மொழியில் இருக்கிறது வேதத்தை தான் திருப்பாவையில் இருக்கும். வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகும் கோத தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிருக்கா. வேதத்தினுடைய சாரம் மிக்க வேதியர் வேதத்தின் உட்பொருள் நிற்க பாடிய நெஞ்சுள் நிறுத்தினான்னு திருவாய்மொழியை சொல்றது. வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகும்னு திருப்பாவையை சொல்றது. அப்ப அதனால வேதத்தினுடைய சாரம் தான் திருவாய்மொழி, வேதத்தினுடைய சாரம் தான் திருப்பாவை. அப்போ திருவாய்மொழிக்கும் திருவாய்மொழியில சொன்னதெல்லாம் திருப்பாவையில் இருக்கும், திருப்பாவையில் சொன்னதெல்லாம் திருவாய்மொழி இருக்கும். ஒவ்வொன்றும் பிரசன்டேஷன் தான் வேற மாதிரி இருக்கும். தர்மங்களை சொல்லச்சே எல்லாத்துலயும் ஒன்னாதான் இருக்கும். நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நான் சொன்ன பதில் சரியா இருக்கா இல்ல நீங்க கேட்ட கேள்வி வேறையா? அதான் அதே போல ராமானுஜன் இதுல என்ன ஒரு இது இருக்கும்னா, ஒவ்வொன்றுத்துக்கு ஒவ்வொரு போக்கஸ்ன்னு சொல்றமே, எல்லாருடைய எய்மும் ஒண்ணுதான். ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஃபேக்டரி ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுப்போம், அதுல கார் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்கன்னா ஒவ்வொரு செக்ஷன்ல ஒவ்வொரு இதை ப்ரொடியூஸ் பண்றான். அவாவா அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்றான். ஆனா ஆஸ் எ ஹோல் அந்த காருக்காக தான் இருக்குது. அத மாதிரி வேணா கான்சென்ட்ரேஷன் சில கிரந்தங்கள்ல சில விஷயத்தை இன்னும் அதிகமா, இப்ப ராமானுஜாதியில ஆச்சாரியனுடைய விஷயத்துல எப்படி நாம நடந்துட்டு வேணும் அப்படின்றது அதிகமா காண்பிக்கிறதா இருக்கும். அதே மாதிரி மதுரகவி ஆழ்வார் கண்ணீர் சுருத்தாமல் அந்த மாதிரி காண்பிக்கிறதா இருக்கும். புரியுதா? மொத்தத்துல இந்த ஆத்மாவை பத்தி அதிகரிக்கிறது நாமும், அதாவது அர்த்த பஞ்சகம்னு சொல்றாலே, மிக்க இறநிலையும் மெய்யாம் உயிர்நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையர்கும் சாப்பிய பிரம்மண ரூபம். அதான் மிக்க இறநிலை எம்பெருமானுடைய தன்மை, மெய்யாம் உயிர்நிலை பிரத்யேகாத்மஸ்வரூபம், அதான் ஜீவஸ்வரூபம். உபாயம் தக்க நெறி, உபாயம் என்ன அப்படின்றதும், ஊழ்வினை தன்னாலா பிராப்தி விரோதி நாம அடையாளத்துக்கு காரணம் என்ன, அப்புறம் பலன் இப்போ வாழ்வு, இததான் எல்லாம் சொல்றது. அதுல வரைச்சு ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொன்ன கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அதாவது விசதமா சொல்லி ஒண்ணுத்தை குறைச்சு சொல்லுவார். எல்லாம் இந்த அர்த்த பஞ்சக போதகம் தான் மொத்த சாஸ்திரமும். இந்த அர்த்த பஞ்சகத்தை தான், அதாவது நாம் பெருமாள் யாரு, நாம யாரு, அவனுக்கும் நமக்கும் உண்டான உறவை சொல்றது. அதுக்கப்புறம் உபாயம், அவனை நாம எப்படி அடையிறது, இத்தனை நாளா அடையாத்துக்கு காரணம் என்ன, அடைஞ்சா வரக்கூடிய பலன் என்ன அப்படின்னு சொல்றதுதான் இன் ஷார்ட் இந்த 5 சமாச்சாரத்தை தான் எல்லாமே சொல்லும். இதை சொல்லிட்டு வரைச்சே அது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சாப்டரா பெருசா விசதமா ஆகுது. கணக்குல பிளஸ் மைனஸ் அப்புறம் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் அதாவது இன்ட்டு அது அப்படின்னு 4 தான் இருக்குது. இதுக்கு மேல அது அப்படியே விவரிச்சுட்டே போறாங்க. விவரிச்சுட்டே போச்சு ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி சாஸ்திரம் மாதிரி ஆயிடுது. அல்ஜீப்ரான்றா, அப்புறம் கிருஷ்ணாவற்றின்றா, அது இருந்தா எல்லாம் அது தனித்தனியே போறோம். ஆனா மொத்தம் இந்த 4 சைன்ல தான் மொத்தமே இருக்குது இல்லையா? போல இந்த 5 விஷயங்களைத்தான் பிரதிபாதிக்கிறது. அதெல்லாம் ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்தை ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொன்றுத்த விசதமா சொல்றோம். அப்பதானே எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது. மற்ற ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொன்றை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அதை விசதமா சொல்றா, மற்றதை சுருக்கமா சொல்றா. ஆமா, இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி மாமா அடியனுக்கு. அடியன் இந்த 8 குணங்கள் இருந்தா ஒருவன் பிரகாசிக்கிறான் பெருமாளுக்கு ஓப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால, அந்த 8 குணங்கள் என்னன்னு மறுபடியும் சொல்ல முடியுமா அடியன்? அதாவது தயா சர்வபூதேஷு
கருணை தய குணத்தோட இருக்கிறது, க்ஷமையோட இருக்கிறது. அப்புறம் அனசூயா பொறுமை இல்லாத, என்ன பொறாமை இல்லாத இருக்கிறது, அசூயை இல்லாத. அப்புறம் சௌச்சம் பரிசுத்தமா இருக்கிறது. அப்புறம் அகார்பண்யம் வருந்தாம இருக்கணும். அப்புறம் மங்களமா இருக்கணும். மங்களம்னா எப்பவும் சுபமா நல்லத்தையே நினைச்சுட்டு இருக்கணும். பொறாமை இல்லாத, வருந்தாத இருக்கணும், நன்மையை நினைக்கணும், கோபம் இல்லாம இருக்கணும், ஆசை இல்லாம இருக்கணும். ஆசைன்னா பேராசை இல்லாம இருக்கும். இதுதான் எடுத்துக்கணும். ஹலோ ஹலோ அடியன் அடியன் ஹலோ அடியன் 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 கேட்டுது மாமி, அடியன் மாமா கேட்டுது மாமா, ரொம்ப தெளிவா இருந்தது மாமா. அடியன் இது சுவாமி தேசிகனும் 8 மரியாதைமை அறிவித்து திருமந்திரம் உபதேசம் பெறதை பத்தி சொல்றாரு. அதுல இந்த 8 பொருந்துமா? இது வரக்கூடாதுங்கிறது நம்மளுக்கு ஆச்சாரியன் திருவடியை பற்றினாலே திருமந்திர உபதேசம். ஆனா இந்த 8 குணங்களும் நம்மளுக்கு பூர்த்தியா வந்துருமா அடியன்? 8 குணம் பூர்த்தியா வரும், யாரு இல்லைன்னா. அது மாதிரி நாம அதுக்கு பிரயத்தனப்படவும் இல்லை. அதாவது படிச்சுட்டாலே வேலை கிடைச்சிடுமா, படிச்சுட்டாலே ஆத்துக்கு சம்பளம் வந்துருமான்னு என்ன? படிச்சா சம்பளம் வரும், படிச்சா நல்ல வேலை கிடைக்கும் சார், படிச்சுட்டாலே வந்துருமா அப்படின்னா படிச்சா விட்டு அப்புறம் அப்ளை பண்ணணும், அங்க போய் வேலை பண்ணணும். அப்ளை பண்ணிட்டு ஆத்துல உட்காந்தாலும் வராது, வேலை பண்ணணும். வேலை பண்ணாலும் கரெக்டா ஒரு நாளைக்கு போனா போறாது, நிச்சயம் எத்தனை மாசம் போறோமோ அத்தனை மாசம் தான் வரும். வேலைக்கு போறோம்னு சொல்லிட்டு 2 வருஷம் போயிட்டு மீதி எல்லா வருஷமும் சம்பளம் வரணும்னா வருமா? இல்ல. ஏன்? அதனால படிச்சா வேலை கிடைக்குதா, நல்ல வாழ்வு கிடைக்கும், நல்ல இதுவா இருக்கலாம்னு சொல்றது. அந்த மாதிரி அத்தை நம்ம அனுசந்தானத்துல கொண்டு வரணுமோ. அஷ்டாட்சர சம்சித்தான்னு சொல்லிருக்கேன். அஷ்டாட்சரத்தை தெரிஞ்சுட்டா போறாது, அதுல சித்தி பெறணும். சித்தி பெறணும்னா அதை நினைச்சு அது மாதிரி வர்த்திக்கணும், வாழணும். அதான் இப்ப இந்த மாதிரிலாம் சொல்றபடிக்கு நாம நடந்துக்கணும். நடந்தோம்னா அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும். பிரயத்தனமே படாது இருந்தா பண்ண முடியாது. அடியன் சுவாமி, அடியன் ஏஎம்ஆர் கண்ணன் பேசுறேன். ஏஎம்ஆர் கண்ணன் அடியன் பேரு. நான் இங்க என்ன தினம் சமைச்சுக்கிறேன். ஒரே ஒரு சுவாமி சாட்சியது இந்த மாதிரி வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வேணா பண்ணிக்கலாம், அது ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தா அப்படின்னு. இங்க அமெரிக்காவை பொறுத்த அளவுல எல்லாருமே வந்து சுவாமி சாதிக்கிறத வந்து ரொம்ப சாரசமமா தான் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால வந்து யாரும் இங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அது மாதிரி இல்ல. சுவாமிக்கு வந்து வேற யாராவது விஞ்ஞாபிச்சிருந்தாக்க அதை மனசுல வச்சுக்காத சுவாமி இந்த மாதிரி விபுலமா இந்த மாதிரி விலட்சணமா நல்லா சாட்சியாதான் எங்களுக்கு மாதிரி இருக்கிறவாளுக்கு எல்லாம் ரொம்ப புரியுறது அடியன். ரொம்ப சந்தோஷம். இதுக்கு முன்ன நீர் அந்த